ভাস্কর রিনেম করতে পারলে রিনেম করে দাও। না, রিনেম করতে পারবো না because I don't have a Google account. I'm gone in from my daughter's Google account. ঠিক ওকে, তাহলে শুরু করছি। Hi, Bhaskar. Good evening, President. Hello. Good evening, Bhaskar. President. Glad to see you, Bhaskar, in this platform. Very glad. We are very glad. We are starting, Avinash. We're starting. Okay. I am disturbed. Yes. রিচা স্টার্ট করছি। Yes, Didi, please. Good evening and welcome to an awareness program on gynecological health, organized by Women's Studies Center, Lady Prabon College, in collaboration with Bengal Obstetric and Gynecological Society. On this occasion, we have Dr. Bhaskar Pal, President of this society, Dr. Avinash Chandra Rai, Vice President of the society, Dr. Bashok Mukherjee, Vice President of the society, Dr. Bulbul Rai Choudhury, Managing Committee Member, Dr. Shaktirupa Chakraborty, Managing Committee Member, Dr. Suranjan Chakraborty, Managing Committee Member, and Dr. Bipasha Sen, Managing Committee Member of the society. সমস্ত অনুষ্ঠানেরই শুভ সূচনা হয় স্বাগত ভাষণের মধ্যে দিয়ে। May I now request Professor Shiuli Sarkar, Principal, Lady Prabon College, to deliver her welcome address. Ma'am. Thank you, Shanghita. Respected Dr. Bhaskar Pal, President BOGS, Dr. Avinash Chandra Rai, Vice President BOGS, Dr. Bashok Mukherjee, Vice President BOGS, Dr. Bulbul Rai Choudhury, Managing Committee Member BOGS, Dr. Suranjan Chakraborty, Dr. Shaktirupa Chakraborty, Dr. Bipasha Sen, all Managing Committee Members BOGS. Respected the organizers, that is the Women's Studies Center, Lady Prabon College, my esteemed colleagues and our beloved students. Very good evening and a warm welcome to all of you. It's a wonderful occasion when the Women's Studies Center of Lady Prabon College, in collaboration with the Bengal Obstetric and Gynecological Society, has initiated an awareness program, and the program is being started now. From the UNDP Human Development reports, it is evident that women are discriminated against men everywhere, at home, at workplace, and even in the community. They are consistently being deprived of their share in decision-making in organizations. The picture is not much brighter in the Western world as well. This indicates the influence of our inherent patriarchal beliefs. In the third world nations like India, the picture is far worse. Here we find an overall poverty and poor health records of women. Malnutrition probably remains the most serious health problem in Indian women. Women in the household eat last, eat the least, and in most of the cases, eat the leftover. Thus, over 60% of the Indian women suffer from acute anemia. High birth rates and high death rates among women are both related to their total lack of a proper sense of health and hygiene. Under such circumstances, I must welcome the sincere effort made by our Women's Studies Center and also the Bengal Obstetric and Gynecological Society to organize a public awareness program on gynecological health for girls. I sincerely believe that in today's awareness program, a number of questions would be beautifully answered and discussed elaborately by our speakers.
And at the end of the day, our students will learn a lot more new things and a lot more new ways of making their lives more and more beautiful. I wish today's awareness program every success. Thank you. আমি তাহলে আমাদের স্পিকারদের কাছে অনুরোধ রাখবো, আমরা মূল অনুষ্ঠান তাহলে শুরু করি, আলোচনা শুরু। থ্যাংক ইউ। Thank you, Shangita Madam. Thank you very much. On behalf of Bengal Obstetrics and Gynecological Society, may I first invite our president, Dr. Bhaskar Pal, to give a small welcome before we take the program forward. Dr. Bhaskar Pal, President, the Bengal Obstetrics and Gynecological Society. Good evening, Professor Shuli Sarkar, the Women's Study Group of Lady Brabourne College and the students. It is the pleasure of the Bengal Obstetrics Society to be able to do this awareness event at the Lady Brabourne College. The Bengal Obstetric and Gynecological Society is the organization of gynecologists and obstetricians in West Bengal. And the primary aim of the society is the betterment of women's health and women's lives. Now, we all talk of women's empowerment, but if we look at studies of women empowerment, what stands at the root of women's empowerment is education. Because from education, everything comes: financial freedom, awareness, health awareness, etc. So I guess today's audience is already an empowered lot because they're into college education. And I think what we would be able to empower them further with some basic and essential knowledge about women's health, especially in the adolescence and young age. So we have a panel of experts from our society and who will cover the topics, and I would request the students to feel free to ask any questions they have to this panel. Our association with Lady Brabourne College has been for long, but I think this is the first time that we met virtually. So let's hope that very soon we would be able to meet again physically, because there are some barriers can be broken when we are there physically. Thank you very much for the opportunity, and let's get on with the program. Thank you, Dr. Pal. May I just, before we start the program, may I invite our Senior Vice President, Dr. Avinash Chandra Rai, and the man behind the program today, and the person who has been doing the association with Lady Brabourne over the years, and to first say a few words before we start this program. Dr. Avinash Chandra Rai. Avinash da, please. Avinash da, you are muted. Avinash da, you are muted. Avinash, unmute yourself. Am I audible? Yes, now we can hear. শুরুতে একটা কথা বলি যে লেডি ব্রাবোনের যে কোঅর্ডিনেটরস যারা সবাই আমাকে হেল্প করেছে এই ব্যাপারটা, তার মধ্যে এক নম্বর হলো ম্যাডাম ডক্টর শিউলি সরকার, অর্ণা ঘোষ, সঙ্গীতা ঘোষ, অ্যান্ড আমাদের যে প্রোগ্রাম যে চালাচ্ছে মিস্টার রিচা ম্যাডাম। অ্যাকচুয়ালি আমার যেগুলো কথা বলার শুধু ছোট্ট করে বলছি, আমাদের এই সোসাইটি মেইনলি আমাদের প্রেসিডেন্ট অনেক কথা ভালো কথা বলেছেন, ম্যাডাম ভালো কথা বলেছেন, শুধু বলার আমরা যে বেঙ্গল অবস্ট্রিক্স অ্যান্ড গাইনি সোসাইটিতে এসছি, সোসাইটি থেকে আমাদের মেইন কাজ হলো এক নম্বর আমাদের নিজেদের লেখাপড়া আপলিফমেন্ট এবং আপডেট জানা। সেকেন্ড হচ্ছে আমরা যে সোসাইটিতে বাস করি সেই সোসাইটির যারা লোক, বিশেষত মহিলারা, তাদের হেলথ অ্যাওয়ারনেস বিষয়টা দেখা, বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে হেলথ ক্যাম্প করা, আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমরা প্রতি বছর প্রায় 4 জন দুস্থ গরিব মেডিকেল স্টুডেন্টকে আমরা স্কলারশিপ দিই তাদের পড়াশোনা করার জন্য। মেডিকেল এডুকেশনে এমনি খরচা বেশি, এই জন্য এটা সবারই অবগতির জন্য এই কথাগুলো বললাম। আর আমার মেডিকেল লেডি ব্রাবোর্নের কলেজের সঙ্গে তো আমি খুব আবেগ আপ্লুত হই এখানে আসে, কারণ আমার
কন্যা এখানে 2006, 7, 8-এ পড়াশোনা করেছে, গ্র্যাজুয়েশন করেছে। সুতরাং এর ইট পাথর সবকিছু আমার চেনা, এবং এখানকার একটা প্রিমিয়ার ইনস্টিটিউশন আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের। আমি সব দিক দিয়ে চাইবো এখানকার এই মেয়েরা যদি সব আমাদের কথাগুলো শোনে, অ্যাটলিস্ট তাদের নিজেদের হেলথ সম্বন্ধে অ্যাওয়ারনেস বাড়বে। এবং আমরা বিশ্বাস করি যে মহিলারাই হচ্ছে পরিবারের স্তম্ভ, মানে পিভট, এবং একজন মহিলাকে শিক্ষিত করলে পুরো তার সংসারটা শিক্ষিত হয়। সুতরাং মেয়েদের আমার অনুরোধ যে কথাগুলো খুব ভালো করে শুনবে। আর আমাদের সঙ্গে যারা আছে তারা কিন্তু ভীষণ অভিজ্ঞ, এবং এদের অনেকে ইন্টারন্যাশনাল, ইন্ডিয়া তো দূরের কথা, ইন্টারন্যাশনাল রেপুটেড। এবং আমাদের সোসাইটি 84 ইয়ার্স এজ, এত ওল্ড সোসাইটি। তো থ্যাংক ইউ বাসব, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, শিউলি ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ। আমরা এবার প্রোগ্রামটা শুরু করছি। আমরা কিছু স্লাইডস দেখাবো এবং সেই স্লাইড দিয়ে আমরা শুরু করব আমাদের প্রোগ্রামগুলো। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন অবিনাশ দা? ক্যান ইউ সি? না, স্লাইড ওখানে দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. Yes, sir. You can see. Fine. So here we are in this presentation, awareness program on women's health issues. আমরা আগামী 1 ঘন্টা হয়তো তার থেকে বেশি আপনাদের সঙ্গে আমরা আলোচনায় থাকবো যে বিভিন্ন মহিলা স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিভিন্ন রকম আলোচনার মাঝে। The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge. অনেক সময় আমাদের একটা মনে হয় যে আমরা কিছু সব জানি বা আমাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেকটাই জ্ঞান রয়েছে, কিন্তু সেটা কয়েক সময় ভুল হতে পারে এবং সেটাই আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। The sources of health information, আমরা যখন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন হই বা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যখন জানি, তখন সেখানে বিভিন্ন রকম সোর্স থেকে জানতে পারি। একটা হচ্ছে ইন্টারনেট থেকে, হচ্ছে বিভিন্ন ম্যাগাজিন থেকে, বই থেকে, বন্ধুদের কাছ থেকে, ফ্যামিলি, টিভি, মেডিসিন শপস। এখন মেডিসিন শপে যখনই আমরা যাই ওষুধ কিনতে, তখনই দেখি 3 জন অন্তত জিজ্ঞেস করছে এটা কি খাবো, ওটা ওই খাবো। অনেক লোকেরা আছে যারা মেডিসিন শপে, ওষুধের দোকানে যারা বিক্রি করে তাদের খুব ভরসা করে, তাদের বিশ্বাস করে। নেক্সট হচ্ছে সেলফ বিলিফ, যেটা আমরা মনে করি যে এটা ঠিক, আমরা মনে করি যে এটাই হওয়া উচিত। তো সেরকম ভাবে অনেক সোর্স আছে হেলথ ইনফরমেশনের। দুর্ভাগ্যবশত এগুলো কোনোটাই ফিল্টার নয়, মানে এখানে ইনফরমেশন অগাধ আছে, তার মধ্যে কিছু সত্য, কিছু অসত্য, কিন্তু কোনটা সত্য কোনটা অসত্য সেটা আমাদের বোঝার কোনো উপায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেই। তো এই সেশন থেকে আপনারা কি এক্সপেক্ট করতে পারেন? হোয়াট ক্যান উই expect from this session over the next 1 hour? We are trying to simplify complex medical jargon. So যেসব মেডিকেল টার্মিনোলজি আপনারা শুনে কিছু বুঝতে পারেন না, বোঝা যায় না, সেগুলোকে একটু সিম্পলিফাই করা একটা আইডিয়া, একটা প্রচেষ্টা থাকবে। টিপস অন আ হেলথি লিভিং, কি করে সুস্থ থাকা যায়। ফোকাস অন প্রিভেন্টিভ হেলথ কেয়ার। এখন তো কোভিড এর জামানায় সবাই চেষ্টা করছে যে অসুখটা আসার আগেই অসুখটাকে প্রিভেন্ট করা। প্রিভেন্টিভ হেলথ কেয়ার কিভাবে আমরা করতে পারবো গাইনিকোলজিতে। কোয়াশিং মিথস এন্ড মিসকনসেপশন, অনেক কিছু আছে আমাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জানা যেগুলো আমাদের ভুল জানি, যেগুলো সত্য নয়। এখন সেগুলোকে কিভাবে আমরা, সেগুলো কি, কোথায়, কিভাবে আমরা সেটা ক্লিয়ার করবো। And the answer to do I need to see a doctor, আমার কি কোনো অসুখ আছে, কি ডাক্তার দেখাতে হবে, সেই প্রশ্নের উত্তরটা আমরা কিভাবে পাবো, সেগুলো আমরা এখানে এই সেশনের মধ্যে দিয়ে যাব। আমি চাইবো সবাইকে মাইক্রোফোন যদি একটু অফ করে রাখে ভালো হয়, কারণ আমরা শুনতে পাচ্ছি না, কিছু কিছু ডিস্টারবেন্স আসছে, তো সবার জন্য সেটা সুবিধা হচ্ছে না। তো সবাই যদি মাইক্রোফোনটা একটু মিউট করে রাখেন এবং তারপর সেটাতে সুবিধা হয়। Look for something positive in each day, even if some days you have to look a little harder. তো সবসময় কিছু না কিছু পজিটিভ, সবসময় কিছু না কিছু দিন থেকে পাওয়া যাবে। আর আমরা আশা করছি আগামী 1 ঘন্টার মধ্যে অনেক কিছু পজিটিভ ফিডব্যাক আপনারা পাবেন। প্রথমেই শুরু করি ভ্যাকসিন দিয়ে। আই থিঙ্ক ভ্যাকসিন নিয়ে এখন খুব কথা হচ্ছে, সবাই অপেক্ষা করছে কোভিড এর ভ্যাকসিন কবে আসবে, কোনটা আসবে এবং কবে লাগানো যাবে। So everybody is talking about a vaccine to save us from COVID, but সেটা ছাড়াও একটা ভ্যাকসিন অনেকদিন ধরেই ছিল আমাদের, সেটা to save us from cancer. তো আপনারা কি জানেন যে HPV ক্যান্সার vaccines protect against cervical cancer?
আমি ডক্টর বিপাশা সেনকে কথা বলতে বলবো। বিপাশা দি, we want to hear from you on cervical cancer vaccines, HPV ভ্যাকসিন সম্বন্ধে যদি তুমি এখানে আমাদের অডিয়েন্সকে বকাবহিল করো। বিপাশা দি, you need to unmute yourself. Avinash da, can you talk? Can you unmute করতে হবে নিজেদের? You need to unmute yourself. হ্যাঁ ভাস্কর, বাসব, হ্যাঁ তোমাদের কথা শুনতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছিস তো? হ্যাঁ, রিগার্ডিং ক্যান্সার ভ্যাকসিন একটা জিনিস সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মেয়েদের জন্য বলি যারা শুনছে, আমাদের দেশে সারা এতে 7 মিনিটে একজন করে মহিলা ক্যান্সারে মারা যায়। আমাদের দেশে প্রায় 74,000 মহিলা ক্যান্সারে মারা যায়। সুতরাং আগে বলতাম ক্যান্সার ইজ নো অ্যান্সার, কিন্তু এটা একমাত্র সার্ভাইকাল ক্যান্সার, জরায়ুর ক্যান্সার, মেয়েদের যে ক্যান্সারটা সবচেয়ে বেশি আমাদের দেশে, ব্রেস্ট ক্যান্সার থেকে সার্ভাইকাল ক্যান্সার বেশি। এখন ভ্যাকসিন পাওয়া গেছে, যে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করলে মহিলারা ক্যান্সার সার্ভিক্সে মারা যাবে না। এই ভ্যাকসিন 9 বছর থেকে 45 বছর পর্যন্ত দেওয়া যায়, কিন্তু 9 থেকে 14 বছরের মধ্যে যদি দেওয়া যায় তাহলে 2টো ইঞ্জেকশনে কাজ হয়, আদারওয়াইজ 3টে ইঞ্জেকশন দিতে হবে। সুতরাং মেয়েদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে এইরকম একটা বিপজ্জনক রোগ থেকে 2টো মাত্র ইঞ্জেকশন বা 3টে ইঞ্জেকশন দিয়ে এই ক্যান্সার রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব আজকের দিনে। ডক্টর বিপাশা সেন, are you there? Are you there with us? Yes, I am very much there. তোমার কাছ থেকে আমরা শুনতে চাইবো about cervical cancer vaccines. অবিনাশ দা বললেন যে এই ভ্যাকসিন গুলো 2টো বা 3টে ইনজেকশন দেওয়া যায় এজ 9 to 45। তুমি একটু বলতে পারো এই ভ্যাকসিন সম্বন্ধে? হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি বিদেশে রুটিন বেসিসে আমাদের যে দেশে যেরকম পোলিও ইত্যাদি বিষয়ে গভর্নমেন্ট সরকার থেকে ব্যবস্থা নেয়, বিদেশে কিন্তু এই সার্ভাইকাল ক্যান্সার ভ্যাকসিন দেওয়ার স্কুল থেকেই ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে দুর্ভাগ্যবশত সরকারের লেভেল থেকে এখনো সেই ব্যবস্থাটা নেই, যার ফলে ভ্যাকসিনটা এখনো পর্যন্ত একটু এক্সপেন্সিভ বলে মনে হয় অনেকের কাছে, এবং 9 থেকে 14 বছরের মধ্যে সত্যি 2টো দিতে হয়। কিন্তু তোমরা যারা আজকের যারা অডিয়েন্স তারা 14 বছর ক্রস করে গেছে, সুতরাং এবার তাদের যদি ছোট বোন থাকে কেউ, তারা নিশ্চয়ই 2টো ইনজেকশন নিতে পারবে। কিন্তু তারপরে বিয়ন্ড দ্যাট এজ আপ টু 45 ইয়ার্স আমরা 3টে ইনজেকশন রেকমেন্ড করি। এগুলি ইন্ট্রামাস্কুলার ইনজেকশন কিন্তু সার্ভিক্সে জরায়ুতে মোটেই দেওয়া হয় না, হাতে বা কোমরে যেভাবে সাধারণ যে কোনো ইনজেকশন দেওয়া হয় সেইভাবেই। সুতরাং ইনজেকশনের মধ্যে ভয়ের কিছু নেই। প্রথম ইনজেকশনটার পরে সাধারণত 6 to 8 উইকস বাদে আরেকটা, তার 6 মাস বাদে আরেকটা। কিন্তু দামটা এখনো পর্যন্ত একটু সর্বসাধারণ নাগালের মধ্যে নেই, কিন্তু এটা নিলে লাইফ টাইম প্রিভেনশন প্রোটেকশন এগেনস্ট সার্ভাইকাল ক্যান্সার এবং কোন বুস্টার ডোজ এর লাগে না। ঠিক আছে, সুরঞ্জন দা, can we get you in the picture? সুরঞ্জন দা, ডক্টর সুরঞ্জন চক্রবর্তী। হ্যাঁ, FAQs on vaccines। আমরা ভ্যাকসিন সম্বন্ধে যখনই আমরা বিভিন্ন কলেজে কথা বলতে গেছি তখন বিভিন্ন রকম প্রশ্ন এসেছে, তো সেই কিছু প্রশ্ন আমরা এখানে তুলে ধরেছি এই স্লাইডের মধ্যে। If you can address some of these questions, যে we have heard about vaccines, where can I get vaccinated? কোথায় আমি ভ্যাকসিন নিতে পারবো? How much does it cost? Exactly cost কত? What are the side effects? What is the age? What age is the best for vaccination? And which vaccine to choose? Shuranjana, if you can highlight on some of these issues, please. ভ্যাকসিন আমাদের দেশে যেটা বিপাশা বললো, গভর্নমেন্টের নয়, এটা প্রাইভেট সেক্টর পাওয়া যাবে প্রাইভেট এরিয়াতে, এবং সেটাতে ভ্যাকসিনেশন যেমন বিলো 16 পর্যন্ত হচ্ছে পেডিয়াট্রিশিয়ানরা দিতে পারে কিংবা গাইনোকোলজিস্টরা যেতে পারে। আর আইডিয়ালি হচ্ছে বিফোর আফটার মেনার্কি, বিফোর দ্য অনসেট অফ সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স,
সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সের আগে যদি আমরা দিতে পারি তবে প্রিভেনশনটা বেটার হবে। তার কারণ হচ্ছে দেখা গেছে যে আর্লিয়ার এজে যে সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স এক্সপোজ হলে তাদের সার্ভাইকাল ক্যান্সারের চান্সটা বেশি থাকে, কারণ ইনফরমেশন ওইখানেই এইচপিভি ভাইরাসটাকে করে, তাহলে যত বেশি তার টেন্ডারটা হবে তাতে চান্স অফ তাদের সার্ভাইকাল ক্যান্সার বেশি হয়ে যায় এক্সপোজারে। তাহলে আমরা আর্লিয়ার যদি দিতে পারি তাহলে সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সে এক্সপোজার আগে যদি দিই তার প্রিভেনশনটা বেটার হবে। এটার জন্য আমরা গাইনোকোলজিস্টের সাথে দেখা করতে পারি, তাদের সাথে তারা দিচ্ছে দু রকম আছে, একটা মাল্টিভ্যালেন্ট একটা কোয়াড্রিভ্যালেন্ট, যেটা হচ্ছে এক মিনিট যেগুলো বললো, আর সেটাকে পাওয়া যাবে প্রিফিল্ড সিরিঞ্জে পাওয়া যায়। তাদের সাথে কথা বলতে হবে এবং শুধু তাই নয়, ডেটটাকে ফিক্স আপ করতে প্রথম যে ডেটটা দেওয়া হলো পরের ডেটটাকে চেষ্টা করতে হবে সেম ডেটে 1 মাস পরে দিতে হবে, এটা মেনটেন করার চেষ্টা করতে হবে। সেটা গাইনোকোলজিস্টের সাথে কথা বললে তিনি আর সব জিনিসগুলো দেখে নিয়ে তাকে গাইড করে দেবে। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কোনো রকম প্রবলেম হয় না। একটা অনেকে তাকে ছুঁচ ফোটে অনেকে অজ্ঞান হয়ে যায়, এটা ক্লিনিকেই দিতে পারবে। অনেকে দেখে যে মশা কামড়ে তা লাগে, কিছু হয় না। কিন্তু এটাও ঠিক এত শার্প নিডল, তাকে যখন দেওয়া হচ্ছে সে বুঝতেও পারবে না, কিন্তু ওই যে থট অফ দেখবে যে আমার নিডলটা ঢুকছে, ওইটা তার একটা ভেসোভেগাল অ্যাটাক হয়, তাতে অনেকে ভাবে যে ভ্যাকসিনের রিয়েকশন হয়ে গেল। অ্যাকচুয়ালি কিচ্ছু হয় না। দেখা গেছে আজকে ভ্যাকসিনটা সারা পৃথিবীতে চলছে, মিনিমাল হয় ওই জায়গাটা একটু ইরিটেশন হতে পারে, ওই একটু যে কোনো একটা ট্রমা হলে যেমন ব্যথা হয় এরকম হতে পারে, কিংবা ওই জায়গাটা একটু লাল হতে পারে, নট দ্যাট উইদিন 24 আওয়ার্স ঠিক হয়ে যায়। এখন পর্যন্ত সিভিয়ার সাইড এফেক্ট দেখা যায়নি। এখন ভ্যাকসিন মাছ সেফ, ভীষণ সেফ, যেতে পারো। আমাদের গাইনোকোলজিস্টের সাথে কথা বললে একটু খোঁজ করলে পেয়ে যাবে কারা কারা দিচ্ছেন, আমরা সেখানেই করব, সেই জায়গাগুলো যেতে হবে। আমরা চাই শুধু তাই নয়, ভ্যাকসিন দিয়ে চলে গেলে হবে না, একটা রেজিস্ট্রি মেনটেন করতে হয় আমাদের, কাকে দেওয়া হলো কি হলো আমরা সেটা ভ্যাকসিন দেখে, তাহলে পরবর্তীকালে তার ফলো আপটাকে যে মেয়েগুলোকে দেওয়া হলো কিংবা যে লেডিকে দেওয়া হলো তাকে আমরা ফলো আপে রাখি, যে একে দেওয়া হয়েছে তার পরবর্তীকালে তার হয়েছে কিনা, ইজ দ্য ক্যান্সার রেজিস্ট্রি, সেটা মেনটেন করতে আমাদের গাইনোকোলজিস্টরা মেনটেন করে যারা দিচ্ছেন। দিস ইজ ভেরি ইজিলি অ্যাভেলেবল, দামটা আগের থেকে অনেক কমে গেছে, করলে এখন কমে গিয়ে আগে ছিল 4500, একসাথে বাল্কে গেলে অনেকটা কমে যায়। প্লাস আরেকটা হচ্ছে কিছু এনজিও বাই রোটারি, এরকম এনজিও থেকে তারা আমরা চেষ্টা করছি তাদের সাথে করে নিয়ে আমরা ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম করি সার্ভাইকাল ক্যান্সার ভ্যাকসিন, সেখানে কম হয়, সেখানে অলমোস্ট normal Ranjan, we have to be very clear. What is the normal cost of the vaccine? The cost of the vaccine is roughly around 3,000 rupees on an average. 3,000 rupees per shot. একটা shot is roughly 3,000 rupees per shot. Roughly. And again, it can be subsidized. There can be different ways in which it can be made cheaper. Our side effects, you have already mentioned that most of the very minor side effects may be local, just যেখানে injection দেয়া হচ্ছে, but otherwise there is no serious side effects till date. What age is best for vaccination? You have already mentioned, earlier the better. 9 to 14 হলে তো দুটো ডোজই হয়ে যায়, তারপরে হলেও অসুবিধা নেই। Better before the age of sexual debut, আর সেটা হলে আরো ভালো হয়। Which vaccine to choose? Which vaccine to choose? কোভ্যালেন্ট ইজ এ কোয়াড্রিভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন চুজ করলে বেটার, তাতে আরো শুধু সার্ভাইকাল ক্যান্সার নয়, আরো অনেকগুলো জিনিসের প্রিভেনশনটা আসে। ঠিক আছে, I think we will I think we will কোভ্যালেন্ট আর বাইভ্যালেন্ট এটা মারপিট করার কিছু নেই, আর্লিয়ার দ্য বেটার, আইদার বাইভ্যালেন্ট অর দ্য কোয়াড্রিভ্যালেন্ট ইউ ক্যান চুজ, বাট ডু ভ্যাকসিনেট। ঠিক আছে, আগে আর্লিয়ার দ্য পসিবল ভ্যাকসিন করা উচিত। ঠিক আছে, আমরা লেটেস্ট গাইডলাইন্সে যেটা দেখা যাচ্ছে বাইরের দেশে তো হচ্ছে, যেটা কাজ হচ্ছে হয়তো ইন দা লং রান আমাদের 4টেও দিতে হবে না, 2টো দিলেই হয়ে যাবে, যা স্টাডি রিপোর্ট যা পাওয়া যাচ্ছে। ইভেন একটা, কারণ এর বুস্টার ডোজের কোনো দরকার নেই। এই ভ্যাকসিনে যেমন অন্য ভ্যাকসিন গুলোতে কিছু ভ্যাকসিন টেটানাসের বুস্টারিং ডোজ লাগে, এর বুস্টার ডোজ লাগে না, ওই 2টো দিয়ে দিলেই এনাফ লাইফ লং ইমিউনিটি। ঠিক আছে, তো আমরা কোনো কোয়েশ্চেনস এখনো পাইনি, সো উই আর কিপিং অন। আমি একটু অ্যাড করব। হ্যাঁ, বুলবুলদি আপনার কাছে আসছি। বুলবুলদি কাম উইথ দ্য নেক্সট, অ্যাড করুন। এখানে আপনার মুখ দেখা যাচ্ছে না বুলবুলদি, আপনার স্ক্রিনে আপনার মুখ দেখা যাচ্ছে না, উই ক্যানট সি। কেন দেখা যাচ্ছে না জানি না, ওটা উঁচু হয়ে গেছে, আপনার মুখটা নিচে আছে।
কি করলো এখন দেখা যাচ্ছে? জাস্ট না। আমি একটা কথা বলতে চাইছি, বলুন। ভ্যাকসিন নিশ্চয়ই সবাইকে নিতে হবে, এন্ড দ্যাটস এ ভেরি গুড প্রিভেন্টিভ মেজার। এতে অনেকটা প্রিভেনশন হবে, কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে, আজকালকার দিনে আমাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে খুব আর্লি সেক্স হয়, এবং একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে সেক্স যদি ডিফারেন্ট পার্সনের সঙ্গে হয় তাহলে কিন্তু চান্স অফ ক্যান্সার খুব বেশি হয়। সেখানে খালি ভ্যাকসিন দিলে হবে না, এই ধরনের লাইফস্টাইলটা সম্বন্ধে একটু চিন্তা করতে হবে। ঠিক সেগুলো আছে, আমরা পরে কথা বলবো, দিদি আমরা পরে কথা বলবো, উইল ব্রিং দ্যাট ফরওয়ার্ড। সো এবার নেক্সট কোয়েশ্চেন চলে যাই আমি শক্তিরূপাদিকে, লেট মি ব্রিং হার ইন দ্য পিকচার। শক্তিরূপাদি, we want to have your some discussion with you in this line. So here আমরা নেক্সট ডিসকাশন পয়েন্ট হচ্ছে irregular periods. So একটা সার্ভাইকাল ক্যান্সার ভ্যাকসিন, আপনারা দর্শক যারা দেখছেন, ইউ ক্যান কিপ দিস ইন মাইন্ড। যদি আমরা যেটা ডিসকাস করলাম তারপরে যদি আপনাদের প্রশ্ন থাকে, প্লিজ পুট ইট ইন দ্য চ্যাট বক্স এট এনি পয়েন্ট অফ টাইম। আমরা মাঝে মাঝেই চ্যাট বক্সটা দেখবো, আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তার উত্তর নেব। So irregular periods, Shoktirupadi, there are two case presentations here. একজন 21-year-old Mrs. R.S. পুরো নামটা বলা হচ্ছে না because of privacy. She is complaining of irregular periods for the last 2 years. She has also gained weight recently. She is asking you for your help. আর একজন হচ্ছে 19-year-old Mrs. S.K. She complains of unwanted hair growth on her chin and face for the last 6 months. She's also having pimples and her periods have recently been delayed. How can you help her? So দুটো সিচুয়েশন, 19-year-old 21-year-old, দুজনেরই irregular period, একজনের ওয়েট গেইন আর একজনের এক্সট্রা এক্সেস হেয়ার গ্রোথ এন্ড অ্যাকনি। একটু যদি বলেন শক্তিরূপাদি, তারপর আমরা বুলবুলির কাছেও শুনে নেব এই কথা। Thank you. Bashop, am I audible? Yes, you are audible. Yes. Good evening, everybody. Respected Principal, Lady Brabourne College, we are really privileged to speak to your children today. And 21 years old যে এসেছে with irregular periods, প্রথমে একটু প্রাইভেট প্রশ্ন আগে জিজ্ঞেস করে নেব যে ও কি মাঝে মধ্যে পিল খায়, কারণ আজকাল তো এটা অ্যাভয়েড করা যায় না। They have boyfriends. Shoktirupadi, before we go to this question, we want to have some queries ready to clarified. এই query গুলো আগে আপনি clarify করুন, and then we will go to the case back. So we want to hear from you, what is a normal period? How long should bleeding last? If the color of the blood is not red, when should I be worried if it is irregular? And is pain during periods normal? Can I take medicines? আপনি একটু বলুন এগুলো, তারপর আমরা বুলবুলির কাছেও শুনবো, before we go back to the cases. Very good questions these are. Normal period হচ্ছে usually 28 days তফাতে আসে, 28 দিনের তফাতে আসে, তার থেকে প্লাস মাইনাস 5 to 7 days এদের পিছিয়েও যেতে পারে, এগিয়েও আসতে পারে। এটা কিন্তু নর্মালের মধ্যে পড়ে। আর এটা লাস্ট করবে 4 to 5 days। কিন্তু যদি খুব বেশি এই পিরিয়ডের মধ্যেও যদি খুব বেশি ব্লিডিং হয়, লাইক চেঞ্জিং প্যাডস 5 to 6 times, বড় বড় ক্লট পাস করে, তখন কিন্তু এটা ঠিক নর্মাল বলা চলবে না। আর ব্লাড ইউজুয়ালি কি হয়, প্রথম 2-3 দিন লাল থাকে, তারপরে আস্তে আস্তে ওটা একটু ওয়াটারি মিক্সচার হয়ে যায়, সেটা নর্মাল, ব্লাড লসটা অতটা হচ্ছে না। কিন্তু যখন মানে ওয়ারি হওয়ার কথা হচ্ছে মাসে যদি 2-3 বার আসে, এই যে আমি বললাম 28 প্লাস মাইনাস 7, তার বাইরেও যদি মাঝে মধ্যে ফ্রিকোয়েন্টলি ব্লিডিংটা হতে থাকে, তখন কিন্তু এটা একটা চিন্তার কারণ হয়। আর পেইন, একটু পেইন যদি পিরিয়ডের আগে একটু সামান্য পেইন, ডিউরিং পিরিয়ড সামান্য পেইন 2-1 দিন লাস্ট করে, কিন্তু এটা যদি খুব বেশি হতে থাকে আর যদি প্রোগ্রেসিং হতে থাকে, লাইক প্রথমে এত ছিল না ম্যাডাম, গ্র্যাজুয়ালি অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে আমার পেইনটা, এত পেইন হচ্ছে যে আমি বাইরে বেরোতে পারছি না, তখন কিন্তু সেটা এটা চিন্তা করার বিষয়। ঠিক। বুলবুলদি, আপনি একটু বলুন। বুলবুলদি, we want to hear from you on the slides. হ্যাঁ, শক্তিরূপা প্রায় সবকিছুই বলেছেন যে পিরিয়ড সম্বন্ধে, তবু একটু বলা দরকার যে যদি বেশি ব্লিডিং হয়, যে যেখানে উনি বললেন যে যেটা ব্লিডিংটা যদি বেশি দিন চলে,
অথবা ক্লটস বেরোয়, মানে বড় বড় চাকা চাকা রক্ত বেরোয়, তাহলে সেটাতে নিশ্চয়ই একটু ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করা প্রয়োজন। কেন রক্ত বেশি বেরিয়ে গেলে মেয়েটি অ্যানিমিক হয়ে যাবে, তার রক্ত কমে যাবে শরীর থেকে। সেই জন্য তাকে নিশ্চয়ই এইরকম হলে এটা একটা স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়াটা ঠিক না, এখানে একটু গাইনোকোলজিক্যাল কনসালটেশন দরকার হবে। এবং আমরা খুব সিম্পল মেডিসিন দিয়েও এগুলো কন্ট্রোল করতে পারি, বা ওর যদি অন্য কোনো আমরা দেখি কোনো অন্য অসুবিধা আছে সেটা আমরা ট্রিটমেন্ট করতে পারি। সেক্ষেত্রে একটু ডাক্তারের কনসালটেশনটা প্রয়োজন। আর যেটা হচ্ছে যে ব্যথা, পেন সম্বন্ধে শক্তিরূপা বললেন, যেটা যদি খুব সিভিয়ার হয় তাহলে নিশ্চয়ই এটা একটা চিন্তা করার বিষয়। সাধারণভাবে পেন সবসময় একটু হয় ডিউরিং পিরিয়ড, সেটা নর্মাল, অল্প স্বল্প অসুবিধে হয়, কিন্তু হয়তো একটা সামান্য পেন কিলার খেলে কমে যাচ্ছে, একটা ট্যাবলেট খেলেও কমে গেল, সেগুলোকে অত ইম্পর্টেন্স দেওয়ার দরকার নেই। কিন্তু এটা যদি কন্টিনিউ করে এবং গ্র্যাজুয়ালি যদি বাড়তেই থাকে, তাহলে এটাতে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে মেবি আন্ডারলাইং কোনো একটা বড় অসুখ আছে। ঠিক। এবং color of the blood is not red. Color of the blood ওটা সেটা অত ইম্পর্টেন্ট নয়। যখন অনেক কনসার্ন থাকে দিদি, অনেক লোকে বলে আমার পিরিয়ড ভালো হচ্ছে, আমার পিরিয়ড খয়েরি হচ্ছে, লালটা বেরোচ্ছে না, ভালো করে লাল হচ্ছে না, তো আপনি এটা বলছি যে যদি ব্লিডিংটা কম থাকে সেক্ষেত্রে ব্লাডটা তো থেকে গেলে এটা কালারটা চেঞ্জ হয়ে ব্ল্যাকিশই হয়ে যাবে। তো যদি ব্লিডিংটা কম হয় তাহলে একটু ব্ল্যাকিশ হতেই পারে, সেটাতে চিন্তা করার কিছু নেই। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে অনেক সময় হয়তো একটু কম হলো, 2 দিন হলো, কিন্তু ব্লিডিংটা যদি সাইক্লিক্যাল হয়, অর্থাৎ যেটা শক্তিরূপা বললেন যে 28 দিনে ইউজুয়ালি পিরিয়ড হয়, কি 2-4 দিন আগে কি 2-4 দিন পরে হতে পারে, সাইকেলটা যদি তার ঠিক থাকে তাহলে 2 দিন ব্লিডিং হলো কি একটু কম হলো ব্লিডিং, এটা নিয়ে অত চিন্তা করার কিছু নেই। আর একটা জিনিস অনেক লোকে বলে যে মেডিসিন খাওয়া খারাপ, মেডিসিন খাওয়া উচিত কিনা ব্যথার জন্য, অনেক লোকে পেট চিকুকড়ে বসে থাকে কিন্তু মেডিসিন খায় না, মেডিসিন খেলে অশুদ্ধ হয়ে যাবে, এটা কোনো ঠিক কথা নয়। প্রথম কথা হচ্ছে যে আজকালকার দিনে মেয়েদের সবকিছু বাইরে ঘরে সব জায়গায় কাজ করতে হয়, তো তুমি আর একটা ব্যথা নিয়ে তুমি কতক্ষণ বসে থাকবে, তুমি নর্মাল কাজ করতে পারবে না, ইউর নর্মাল ডিউটি ইজ হ্যাম্পার্ড। সেজন্য তোমাকে দেখতে হবে যে অলমোস্ট ধরনের যে ধরনের আমরা ওষুধ দিই, একটা প্যারাসিটামল বা একটা অ্যান্টিস্প্যাজমোটিক সিম্পল ওষুধ পাওয়া যায়, ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে নিলেই ভালো হয়। সেক্ষেত্রে 1টা কি 2টো ট্যাবলেট খেয়ে যদি তোমার কমে যায় সেটা খাওয়াটা কোনো খারাপ নয়। অনেকে বলবে যে না ওষুধ খাবো কেন, ওর প্রয়োজন হলে একটু খেতে হবে, কারণ না হলে তুমি স্কুলে যেতে পারছো না, কলেজে যেতে পারছো না, তোমার প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করতে পারছো না, খেতে হবে। কিন্তু যদি আমি যেটা বলছিলাম যে যদি দেখা যায় যে সাধারণভাবে 1 দিন কি 2 দিন খাওয়ার পরেও পেনটা চলে থেকে যাচ্ছে, বা প্রত্যেক পিরিয়ডে দেখা যাচ্ছে আগের থেকে বেশি ব্যথা হচ্ছে, সেখানে ইউ মাস্ট কনসাল্ট এ ডক্টর। ট্যাবলেট খাওয়াটা কিছু অ্যাবনর্মাল। আমি শুধু একটু অ্যাড করতে চাইছি, এই জন্য অ্যাড করতে চাইছি ওই যে মাসিকের ব্যাপারে মেয়েদের বা আমাদের পেশেন্টদের প্রচুর বিভ্রান্তি আছে, আমি শুধু একটা কথা বলে শেষ করছি, একটা জাস্ট এইটা শুধু জানানোর জন্য যে মাসিক 3 সপ্তাহ থেকে 5 সপ্তাহ মানে 21 দিন থেকে 35 দিনের মধ্যে হলে ওটা স্বাভাবিক। এই নয় যে আমার কেন 24 দিনে হচ্ছে না, কেন 28 দিনে হচ্ছে না, এইটা। আর মাসিকের দিন 2 দিন থেকে 6 দিন হলে ওটাও নর্মাল। 7 দিনের বেশি, আবার 3 সপ্তাহের কম ইন্টারভালে 7 দিনের বেশি মাসিক হওয়া, আর 3 সপ্তাহের ইন্টারভালের কম বা 5 সপ্তাহের বেশি হলে সেটা অ্যাবনর্মাল। এইটা বেসিক, কিন্তু সবাইকে, সব মেয়েদের বা এদের জানতে হবে এই বিষয়টা, ব্যাস বাসব। থ্যাংক ইউ। আমরা আবার কেসে ফিরে যাব। শক্তিরূপাদি, উই ওয়ান্ট টু গেট ইওর ইনপুটস अगेन। আমরা এটা নিয়ে ডিসকাশন শুরু করেছিলাম, তারপর আমরা পিরিয়ডে ফিরে গেলাম, কিন্তু আমরা এখানে ফিরে আসছি। তো এই ডিসকাশনটা আবার আসি, ইররেগুলার পিরিয়ডস হচ্ছে এই দুজন মহিলা, হাউ ক্যান উই হেল্প देम, আমরা কিভাবে ওনাদের সাহায্য করতে পারি? এটাতে হ্যাঁ, আরেকটা কথা তুমি বলেছো যে যদি ওয়েট গেইন হতে থাকে, রিসেন্টলি ওয়েট গেইন হচ্ছে, তখন সেটা চিন্তাধারাটা একটু অন্যদিকে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওয়েট গেইন আগে আমাদের সাধারণ কথা ভাবতে হবে। যেমন আজকাল মেয়েরা মানে একটি সন্তান হয় মায়েদের, তাদের মায়েরা সবসময় ভাবে যে আমার মেয়ে তো ঠিকঠাক খেলো না, তো তারা কিন্তু বাড়িতে না খেয়ে বাইরে বেরিয়ে নানা রকম। অবিনাশ দাকে একটু মিউট করতে হবে। অবিনাশ দা, তোমার অডিওটা প্লিজ মিউট। অমিত, হ্যাঁ এবার বলুন শক্তিরূপাদি। হ্যাঁ,
তারা হয়তো বাড়িতে খেলো না, কিন্তু বাইরে গিয়ে এই ফাস্ট ফুড, ডিফারেন্ট পিৎজা, আইসক্রিম, কোল্ড ড্রিঙ্ক এইসবগুলো নিয়ে তারা পেট সমানে খেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বাড়িতে মা ভাবছেন যে কিছু খাচ্ছে না। দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য রিজনস। হ্যাঁ, সেকেন্ড রিজন হচ্ছে এই একটা পলিসিস্টিক ওভারি ডিজিজ একটা হয়, সেটা এই যেটা হয় এইরকম বাড়ি বসে থাকা, একটা লেজি, খালি আজকাল তো ল্যাপটপ আর কম্পিউটার নিয়ে বসে থাকা, খেলাধুলো কিছু করা নেই, এক্সারসাইজ করা নেই, যার জন্য এক্সট্রা ফ্যাট হয়ে যায়। আর সেই এক্সট্রা ফ্যাটের থেকেও কিন্তু হরমোন তৈরি হয়, যেমন আমাদের ওভারি তৈরি করে সেরকমই হরমোন ওটা তৈরি করে, কিন্তু ওরা ওভারির যে ভালো হরমোন সেগুলোকে সাপ্রেস করে দেয়। আই তুই কাজ করিস না, আমি কাজ করব। তখন কি হয়, হরমোনাল একটা ইমব্যালেন্স এসে যায়, আর ওই এক্সেসিভ হরমোনের বিয়ের জন্য একটা ফ্যাট হতে থাকে। আরেকটা কি, একটা জেনেটিক্যালিও এটা হয়, যাদের ফ্যামিলিতে ডায়াবেটিস থাকে দেখা গেছে, তাদের এই জিনটা হয়তো, তাদের সুগার কিছু বাড়েনি কিছু না, দেখা গেছে ট্রেস করলে ফ্যামিলিতে কারো না কারোর একটা ডায়াবেটিস আছে, ক্লোজ রিলেটিভস এর মধ্যে যদি থাকে, এই ফ্যাটি হয়ে যাওয়াটা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে যায়। তো সেই জন্য প্রিকশনটা নিতে হবে কি, ওই খাওয়া, ওই ফাস্ট ফুড, জাঙ্ক ফুড খাওয়াটা বন্ধ করতে হবে, ক্যাডবেরি, চকলেট, আইসক্রিম এগুলো বন্ধ করতে হবে, একটু এক্সারসাইজ, নাই বা মাঠ হলো বা কিছু হলো, একটা ঘর তো আছে বা বাড়িতে ছাদ আছে, অ্যাটলিস্ট সকালে বা বিকেলে ছাদে গিয়ে একটু হাঁটাচলা করা, একটু স্কিপিং করা, একটু ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করা, এগুলো করতে হবে। হ্যাঁ, বুলবুলদি আপনি একটু বলুন। এবারে যদি ইরেগুলার পিরিয়ডস হওয়ার কারণটা আগে আমাদের বার করতে হবে। আর সে প্রথমে ধরে নিতে হবে যে ওই যেটা আমি তোমাকে বলেছি সেটা আমরা পরে ডিসকাস করব, সেটা যদি না হয় তখন ইরেগুলার পিরিয়ডসটা কেন হচ্ছে, এই যে পিসিওএস বললাম, এটা থেকে একটা ইরেগুলার পিরিয়ড হতে পারে, মাঝে মধ্যে একটু হলো আবার বন্ধ হয়ে গেল, অথবা ডিলে পিরিয়ড, অনেক 2 মাস বন্ধ থাকলো তারপরে আবার পিরিয়ডস হলো, এগুলো সব হতে পারে। সেটার জন্য ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে, কারণ কিছু কিছু ব্লাড এক্সামিনেশন আছে, একটা আলট্রাসোনোগ্রাফি করা যেতে পারে, যাতে করে ওভারিতে ছোট ছোট সিস্ট এগুলো ধরা পড়তে পারে। এই সিস্ট গুলো কিন্তু ভয়ের কিছু নেই, এই সিস্ট গুলো আবার হরমোনাল ব্যালেন্সে ফিরে এলে এটা আবার ঠিক হয়ে যাবে। তো সেটার জন্য ওই খুব লো ডোজ একটা ওসি পিল দিয়ে সাইকেলটা রেগুলারাইজ করা যেতে পারে, সেটার জন্য ডাক্তারের পরামর্শ। চক্রবর্তী, আমরা একটু বিপাশাদির কাছে যাই। ইররেগুলার পিরিয়ডস নিয়ে আমরা একটু কথা বলছি এখানে। হ্যাঁ, তো ইররেগুলার, হ্যাঁ, খুব কমনলি পাই, তো অনেক কথাই আলোচনা হয়েছে, কিন্তু আমি যেটা বলবো, প্রথমে আমার কাছে এলে তার হিস্ট্রিটা, প্যাটার্নটা নিয়ে নেবো, যেটা শক্তিরূপাদি বলেন কোনো পিলস টিলস কিছু খায় কিনা। এবার আমি সিম্পল কতগুলো রক্ত পরীক্ষা আগে করে নেব বিফোর অ্যাডভাইজিং এনিথিং। রক্ত পরীক্ষাগুলোর মধ্যে মাস্ট হচ্ছে থাইরয়েডের টেস্ট, থাইরয়েড হরমোনটা টেস্ট করে নিতে হবে। আর এছাড়া যদি ফ্যামিলি হিস্ট্রি ডায়াবেটিস থাকে, একটু ব্লাড সুগারটা করে নিতে হবে। আর যদি সত্যি ওয়েট গেইন থাকে তাহলে তার লিপিড প্রোফাইলটাও একটু করে নিতে হবে, কারণ ইনসুলিন লেভেল টেভেলগুলো দেখে নিতে হবে, এবং দরকার হলে আলট্রাসোনোগ্রাফি করতে হবে টু ডায়াগনোজ অর ডিসকার্ড পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ। এটা খুব কমন, বিশেষ করে আজকালকার দিনে এই ফাস্ট ফুড খেয়ে যেটা হচ্ছে, লিপিড প্রোফাইল অল্টার্ড হয়ে যাচ্ছে, এইগুলো আমাকে দেখে নিতে হবে। যদি থাইরয়েডের প্রবলেম থাকে তাহলে সিম্পলি তাকে থাইরয়েডের মেডিসিন দিতে হবে, আমাকে আগে একটু ওয়ার্কআউট করে নিতে হবে, নিয়ে কোন লাইনে আমি তাকে ট্রিট করব, এবং অবশ্যই লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, যেটা ফার্স্ট, সে এক্সারসাইজ আর মানে ফুড হ্যাবিটটা, যে ফ্রেশ ভেজিটেবলস, ফ্রেশ ফ্রুটস, এইগুলো ইররেসপেক্টিভ অফ এনি ডিজিজ, এইগুলো তাকে আমাকে অ্যাডভাইস করতে হবে। আমি আর একটা কথা বলবো, এই সিস্ট হয়েছে বলে মায়েরা ভীষণ ঘাবড়ে যান, ম্যাডাম ওকে ইউএসজি করা হয়েছে, দেখা গেল সিস্ট হয়েছে, কিন্তু এই সিস্ট গুলো কিন্তু আসে আর যায়। ইউজুয়ালি ইন নর্মাল কেস কি হয়, যদি হরমোনাল ব্যালেন্সে থাকে, অনেক সিস্ট কম্পিট করে বড় হওয়ার জন্য, কিন্তু তাদের মধ্যে একটা সিস্ট বড় হয়, সেটা ম্যাচিওর হয়ে রাপচার হয়ে ওভামটা বেরোয়, তাতে করে সাইকেলটা ইরেগুলার হয়। কিন্তু ওই যে বললাম, নানা রকম কারণে যদি অনেক তারা সবাই বলছে আমি যাব, তখন কেউ যেতে পারে না, ওই জন্য হরমোনাল ব্যালেন্সটা হয় না, একটা ইরেগুলার ব্যালেন্সে থাকে। কিন্তু এগুলো আবার যদি তুমি একটু এক্সারসাইজ করো, তোমরা খাবার দাবার যদি ঠিক করে খাও,
মা যেটা যেরকম বাড়ির খাবারটা মা কত যত্ন করে রান্না করেন সেগুলো যদি খাও, এই যে ইরেগুলারিটি না অটোমেটিক্যালি নর্মাল হয়ে যাবে। অত ঘাবড়ানোর কিছু নেই, মায়েদেরও বলছি বাচ্চাদেরও বলছি। তো ঠিক যেগুলো বললাম, ইরেগুলার পিরিয়ডস অনেক কারণে হয় মহিলাদের, এগুলো মেডিকেল ইভ্যালুয়েশন প্রায় দরকার হয় জানার জন্য। কারণ ইরেগুলার যদি মনে করতে হয়, একটা কথা বলে দেওয়া যে সেটা একটা মাসে ইরেগুলার হলো বলেই লাফালাফি করে ডাক্তারের কাছে আসার দরকার নেই। সেটা কিন্তু যদি পরপর অনেক কটা মাস প্রবলেম হতেই থাকছে, 1.5-2 মাসে একবার করে পিরিয়ড আসছে, মাসে 2বার করে আসছে, কখন আসছে কোনো ঠিক নেই, 1.5-2 মাস, তখন ডেফিনেটলি একটা চিকিৎসা বা একটা টেস্টিং কিছু হয়তো দরকার হবে। হরমোনাল ইমব্যালেন্স সবচেয়ে কমন জিনিস, হ্যাঁ, যেটা বললেন বিপাশা দিয়ে, কিছু ব্লাড টেস্ট দরকার, হয়তো সোনোগ্রাফি দরকার। যাদের ওজন বেশি আছে, অ্যারাউন্ড 40% মহিলারা যাদের ইরেগুলার পিরিয়ডে ভোগেন তাদের ওজন বেশি থাকে, তাদের ওজন কমানোর একটা স্কোপ আছে। এবং কিছু লাইফস্টাইল চেঞ্জেস, যেখানে খাওয়া দাওয়া আর এক্সারসাইজ ইজ সামথিং উইচ ইজ ইম্পর্টেন্ট। কয়েক সময় ওষুধও লাগতে পারে প্রবলেমটা ঠিক করার জন্য, এবং সেই ওষুধ কয়েক সময় রেগুলার বেসিসে অনেক বছর ধরে খেতে হতে পারে, এবং মাঝে মাঝেই ডাক্তারের সঙ্গে চেক আপ দরকার হতে পারে। এই নয় কি সর্দি কাশির মতো একবার চিকিৎসা করলাম আর সারা জীবনের জন্য সেরে গেল, সেরকম নয়। ইরেগুলার পিরিয়ডস এর প্রবলেম অনেক সময় কিছু মাস বা কিছু বছর ধরে লোকেদের জ্বালায়, এবং তারা বারবার ডাক্তারের কাছে আসতে থাকে, আর কয়েক সময় বিরক্ত হয় যে কেন আমার এটা সারছে না। সো মে হ্যাভ লং টার্ম এফেক্টস ইফ নট কারেক্টেড। এটা একটা অসুবিধে হতে পারে যদি দীর্ঘদিন ধরে আমরা বসে থাকি। তো এই পলিসিস্টিক ওভারি সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। পলিসিস্টিক ওভারি, যেটা শক্তির উপাধি বললেন, ওভারিতে ছোট ছোট সিস্ট থাকে, এবং সেগুলোর সম্বন্ধে কিছু এফএকিউজ আমরা একটু ঝালিয়ে নিই। শক্তির উপাধি, তুমি এটা শুরু করেছিলে, ক্যান ইউ কন্টিনিউ উইথ দিস, the FAQs on polycystic ovary, the questions যেগুলো অনেক সময় মারা নিয়ে আসেন যখন মেয়েদের, will the cysts need an operation? এইগুলোকে আমরা অপারেশন করে ঠিক করতে হবে? Can the cysts disappear and appear on the ultrasonography? এই সোনোগ্রাফি দেখলাম সেরে গেছে, আবার দেখলাম আবার এসে গেছে, আবার চলে গেছে, এগুলো অনেক লোকে বলে। আবার সোনোগ্রাফি করবো 2 মাস পরে দেখার জন্য রয়েছে কিনা, এই সব কথাগুলো অনেক সময় শোনা যায়। How long do I take PCO medicines? ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি, ওষুধ খাচ্ছি, পিরিয়ড রেগুলার হচ্ছে, আবার বন্ধ করে দিচ্ছি, আবার ইরেগুলার হচ্ছে, এটা প্রায় শুনতে পাওয়া যায়। তাহলে এটার ব্যাপারটা কি হবে? Can the PCO affect my future childbearing? Will PCO stay with me forever? বুলবুল দি, আগে আপনার কাছ থেকে শুনিনি, তারপর শক্তিপতি কাছে আসবো। বুলবুল দি, আপনি স্টার্ট করুন। এই যে প্রথমে বললে যে will the cyst need an operation, না, এই ধরনের পিসিও সিস্টে সাধারণত অপারেশন লাগে না, খুব এক্সট্রিম কেসে সেটা অন্য ব্যাপার। প্রেগনেন্সি বা রিলেটেড না হলে, ইনফার্টিলিটি হলে হয়তো আমরা ভাবতে পারি, তবে কমনলি প্রথম কথা হচ্ছে না, কোনো অপারেশন লাগে না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে সিস্ট ডিসঅ্যাপিয়ার করে, এটা তুমি বললে যে একবার হলো, কিছুটা চিকিৎসা আমরা দিলাম, সে এক্সারসাইজ করলো, তাতে হয়তো এটা কমে গেল, কিন্তু আবার হয়তো সে ছেড়ে দিল, তখন আবার রিঅ্যাপিয়ার করতেই পারে। কিন্তু এর জন্য এত মানে খুব ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হওয়ার মতো কিছু হয়নি। একটা ডিজিজ ঠিকই, কিন্তু সেটা কন্ট্রোল করা যায়, তা মনে রাখতে হবে, ইট ক্যান বি কেপ্ট আন্ডার কন্ট্রোল। সেই জন্য সেই চেষ্টার মধ্যে থাকতে হবে। যেমন ডায়াবেটিস নিয়েও তো লোকেরা কত বছর থাকে, বহু বছর বেঁচে থাকে, কন্ট্রোলে রাখতে হয়। পিসিওএস নিয়ে অত ভাবার কিছু নেই, অনেক সময় এটা কমপ্লিটলি সেরেও যায়। আর কতদিন ওষুধ খেতে হবে সেটা ডিপেন্ড করে তোমার কতদিন ধরে প্রবলেমটা চলছে, তার উপর ডিপেন্ড করে। নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে ডাক্তারকে দেখাতে হবে, কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে যে এটা ক্যান মাই পিসিও এফেক্ট মাই ফিউচার চাইল্ড বিয়ারিং, হ্যাঁ, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কথা। যেহেতু পিসিও দের কথা ডক্টর শক্তিরূপা যেটা বললেন, যে ভেতরে যে ডিম যে আমাদের প্রতি 28 ডেজে একটা নর্মাল ডিম ফেটে বেরোয়, ওভামটা বেরোয়, সেই সিস্টেমটাই বন্ধ হয়ে গেছে। তাহলে কি হচ্ছে, তাহলে বাচ্চা কি করে হবে? নর্মালি একটা ডিম ফেটে বেরোলে তবে সেটা সিমেনের সঙ্গে কন্টাক্ট হলে তবে একটা প্রেগনেন্সি হতে পারে। এবারে আমার যদি নর্মাল ওভুলেশনটা না থাকে, ওভুলেশন মানে হচ্ছে যে ডিমটা ফেটে বেরোনো ওভারি থেকে, সেই সিস্টেমটাই যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে বাচ্চা কি করে হবে? কাজেই এই ধরনের কারো যদি অল্প বয়সে এরকম ধরনের একটা ব্যাপার থাকে, ইরেগুলার হচ্ছে, মোটা হয়ে যাচ্ছি, তার জন্য আমি চিকিৎসা করলাম, তাদের নিশ্চয়ই চিকিৎসা করে বাচ্চা দেওয়া যায়, চিন্তা করার কিছু নেই। আজকাল বহু চিকিৎসা আছে, কিন্তু তাকে ডাক্তারের কাছে হয়তো যেতে হবে, চিকিৎসাটা কন্টিনিউ করতে হবে, কিন্তু বাচ্চা হবে না বলে কিছু নেই। কিন্তু আমরা যদি ট্রিটমেন্টের মধ্যে না থাকি, যদি ডিজিজটাকে কন্ট্রোলে না রাখি, তাহলে ডেফিনেটলি চাইল্ড বিয়ারিং এ একটা সমস্যা হতেই পারে। আর উইল পিসিও স্টে উইথ মি ফরএভার, এটা তো বলার কিছু নেই, ফরএভার থাকবে কি থাকবে না অনেকটা তোমার উপর ডিপেন্ড করবে, পেশেন্টের উপর। আমি তো পেশেন্টকে বলি যে এই ডিজিজ তো সারাবে তুমি, আমি তো সারাবো না, এটা তো তুমি চিকিৎসা করবে, কেননা তুমি জানো কেন হয়েছে। আর এটা যেটা ডক্টর শক্তির উপর একটা কথা বলেছেন না, যে ফ্যামিলি হিস্ট্রি, যাদের ডায়াবেটিস আছে সেই ফ্যামিলির
মেয়েদের এটা হবার ভয়টা খুব বেশি। তাহলে আমি যদি জানি যে আমার ফ্যামিলিতে ডায়াবেটিস আছে, তাহলে আমাকে কিন্তু আরেকটু বেশি এক্সারসাইজ করতে হবে, যেখানে ডায়াবেটিসটাও হওয়ার সম্ভাবনাটা কমে যাবে। আগেকার দিনে বাড়িতে মেয়েদের অনেক হেভি কাজ করতে হতো, অটোমেটিক এক্সারসাইজ হতো, বাসনপত্র কাঁসার ছিল, মাজতে ঘষতে বহুত কষ্ট। আজকাল তো কিছু নেই, সব ইজি। তার ফলে কি হচ্ছে, নর্মাল এক্সারসাইজটা আমাদের হচ্ছে না। তো সেই জন্য এক্সারসাইজ একটা বড় জিনিস। মানে আমি তো বলবো যে মেইন ট্রিটমেন্টই হচ্ছে এক্সারসাইজ। আমরা যেটা খাচ্ছি সেই খাওয়াটা যদি আমি ইউটিলাইজ না করতে পারি বডিতে, তাহলে তো খাওয়াটা জমে গিয়ে ফ্যাট হবে, ফ্যাট হলে যে হরমোন ডিপ্লিশন হয়ে যাবে, সাপ্রেশন অফ দ্য নর্মাল হরমোন হয়ে যাবে, তার মানে একটা সাইক্লিক্যাল গন্ডগোল চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে। তাহলে মেইন শিট অ্যাঙ্কার অফ দ্য ট্রিটমেন্ট হচ্ছে এক্সারসাইজ। তার সঙ্গে ডাক্তার যেগুলো বলবেন, দরকার হলে মেডিসিন, দরকার হলে খাওয়া দাওয়ার কন্ট্রোল, সেই জিনিসটাকে আনতে হবে। ডক্টর অবিনাশ রায় এটা খুব ভালো বলেন যে গ্রামগঞ্জে শক্তিরূপা একটা পয়েন্ট আমি জাস্ট অ্যাড করছি। বুলবুল দি অনেক ভালো কথাগুলো বললো বুলবুল দি। শুধু একটা জিনিস যে এক্সারসাইজ, মানে আমরা দেখি কলকাতা শহরে পিসিওএস কেস বেশি, আবার গ্রামের যারা পেরিফেরিতে থাকে তারা কম সেই মেয়েদের। কেন? তারা সাইকেলে করে স্কুল যাচ্ছে, সাইকেলে করে আসছে, ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ বেশি হচ্ছে, মা যে রান্না করে দিচ্ছে সেই খাবার খাচ্ছে, শাক সবজি। এটা একটা বেসিক জিনিস এবং এই মেয়ে যারা শুনছে তাদের এইটা মাথায় রাখা উচিত। শক্তিরূপা প্লিজ। হ্যাঁ, আমি এটাই বলতে যাচ্ছিলাম যে ডক্টর অবিনাশ রায় এটা খুব বলেন আমাদের প্রত্যেকবার যখন আমরা ফিজিক্যালি থাকি, যে গ্রামে গঞ্জে কিন্তু পিসিও এটা কমই দেখা যায়, কারণ ওরা দৌড়তে দৌড়তে হাঁটতে হাঁটতে স্কুলে যায় আর প্রচুর এক্সারসাইজ তাদের অটোমেটিক্যালি হয়। কিন্তু বাড়িতে এই আমাদের এই শহরে এটা হয় না, যার জন্য পিসিওটা বেশি দেখা যায়। আর বাচ্চা কি আমার হবে না, সেটার উত্তর হচ্ছে বাচ্চা হবে, কেন হবে না? বুলবুলদির কথাটাই ঠিক, যেহেতু তোমার উপরে নির্ভর করছে। তুমি এক্সারসাইজ করে নিজেকে যদি রেগুলেট করো, তাহলে পিরিয়ডসটাও ঠিকঠাক হবে। হ্যাঁ, যেমন একটা ছোট বাচ্চা আস্তে আস্তে বড় হয়, সে বোঝে না কি করবে, তেমনি তার শরীরে যে আমাদের হাইপোথ্যালামো পিটুইটারি ওভারিয়ান অ্যাক্সিস, সেও ছেলে মানুষ, সেও আস্তে আস্তে বুঝতে শিখছে যে কিভাবে কাজ করব। তো প্রথম দিকটা ওরকম সিস্ট হলো, এ হলো, পরের দিকটা এটা রেগুলারাইজ অনেক সময় হয়ে যায়। সেই জন্য আমরা ওই সাইক্লিক্যাল মেডিসিন গুলো মাঝে মাঝে দিই, 3 মাসের জন্য দিলাম, তারপরে দেখলাম যে দেখি ঠিক আছে কিনা, তারপরে আবার যদি আবার ফেরত আসে, আবার ডাক্তারের কাছে গেলে আবার সেটা কন্টিনিউ করা হবে। তো সেরকম করে মেয়েটির লেখাপড়া শেষ হলে বা পরে যখন তার ম্যারাইটাল লাইফ শুরু হবে, তখন মাঝে অনেক স্পন্টেনিয়াস কনসেপশনও হয়। আমি তো দেখছি আজকাল যে সিস্ট মানে যে প্রেগনেন্সি হবে না তা নয়, প্রেগনেন্সি হবে, তবে যদি ছোটবেলা থেকে তোমরা কেয়ারফুল হও, এই খাওয়া দাওয়া উল্টোপাল্টা আজেবাজে ছেড়ে দাও, এক্সারসাইজ গুলো যদি করো, তাহলে দেখবে তোমাদের এত চিন্তা করার কিছুই থাকবে না। Okay, let us move forward. আমরা একটু এগিয়ে যাই। একটা কোয়েশ্চেন আমরা পেয়েছি, বুলবুল দি এটা আপনি আনসার করুন। We have a 39-year-old lady, তার একটা 8 বছরের ছেলে আছে, known case of hypothyroidism. Excuse me, hair growth টা বলা হলো না তো, 19-year-old hair growth. Shaktiruppa di, হ্যাঁ, please let us first, we have a question which we are answering. We will come back to everything what we want to tell you later. That was a very important question from you. সেটা আমি carry on please. Carry on. No, this is not from me, this is from the audience. So this is a Bulbul di, please answer this. 39-year-old lady, she has an 8-year-old son, irregular periods আছে, known case of hypothyroid এর জন্য ওষুধ খান থাইরয়েড এর জন্য, কোন ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ ব্যবহার করতে পারেন সেটা উনি জিজ্ঞেস করছেন। If you can suggest what medicines can be taken. 39 years old, irregular periods. আচ্ছা, প্রথমে একটা কথা বলতে হবে প্রথমে যে একটা গাইনোকোলজিক্যাল চেকআপ না করে কিন্তু কোনো ওষুধ নেওয়া উচিত না। কেন? 39 ইয়ার্সে অন্যরকম অসুখ বিসুখ কিছু থাকতে পারে। সো একটা গাইনোকোলজিস্ট কনসালটেশন করতে হবে, একটু ইউএসজি একটা করে দেখতে হবে আদারওয়াইজ কিছু আছে কিনা। এবং এক্ষেত্রে যদি কিছু না থাকে তাহলে সে যে কোনো কন্ট্রাসেপটিভই খেতে পারে, নর্মাল যেগুলো আছে সেগুলো খেতে পারে। যেরকম আমাদের কিছু পিল আছে যেগুলোতে একটু কম মানে ওষুধগুলো একটু কম থাকে, আবার কতগুলো আছে যাতে একটু বেশি ওষুধ থাকে। ওনার যদি ব্লিডিংটা
স্বাভাবিকের থাকে, তাহলে উনি ওই কম ডোজের যে ওষুধগুলো আছে, যেরকম আমরা ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরনটা একটু কম আছে, ইস্ট্রোজেনটা একটু কম থাকে, সেগুলো ব্যবহার করতে পারেন। আর তাছাড়া যদি অন্য যে কোনোটাই ব্যবহার করতে পারেন, সাইক্লিক্যাল যেগুলো আছে 21 ট্যাবলেটস থাকে একটাতে, আজকাল অবশ্যই 24টা ট্যাবলেটেরও পাওয়া যায়, সেটাও পাওয়া যেতে পারে। আমি জিজ্ঞেস করছি বুলবুল দি, সেটা নয়, যে জিজ্ঞেস করছি যে একটা পিল স্টার্ট করার আগে কি কি টেস্ট করা প্রয়োজনীয় বলে তুমি মনে করো? কি কি টেস্ট করতে হবে? না, প্রথম তো যেটা বললাম যে তাকে একটা জেনারেল গাইনোকোলজিস্ট দেখে নেবে তার অন্য কিছু গন্ডগোল আছে কিনা। দ্বিতীয় কথা, আমরা যেটা একটু সার্ভিস না, জরায়ু যেরকম ধরো 39 ইয়ার্স তার একটা বাচ্চা হয়েছে তা, এবং সে হ্যাড নিশ্চয়ই তার নর্মাল সেক্স লাইফ আছে, তাহলে সেখানে তার জরায়ুর মুখটা একটু দেখা দরকার, যেটাকে আমরা সার্ভিক্স বলি, সেই জরায়ুর মুখটা একটু ভালো করে দেখা দরকার, এবং দরকার হলে সেখান থেকে আমরা ভেতরের একটু টিস্যুটা, মানে এটা কিছু সিম্পল ব্যাপার, একটা সাধারণ কটন সোয়াব দিয়ে নিয়ে একটা টেস্ট করা দরকার, যেটাকে প্যাপস্মিয়ার, অনেকে এখন অলরেডি জানে যে প্যাপস্মিয়ার একটা ব্যাপার আছে, কিন্তু এটা করে নিলে তো সবসময় ভালো হয়, করে নেওয়া উচিত। একটা ওষুধ খাবার আগে তার একটা যেহেতু হিস্ট্রি আছে যে তার বাচ্চা হয়েছে, তার একটা সেক্স লাইফ আছে, তার 39 ইয়ার্স ওল্ড, তার একটা সার্ভাইকাল প্যাপস্মিয়ার এজ এ রুটিন করে নিলে ভালোই হয়। তারপরে ইফ ইট ইজ ওকে, আর একটা জিনিস হয়তো দেখা যেতে পারে, যদিও আমরা সবসময় বলি না, সেটা হচ্ছে লিভার ফাংশন টেস্ট। আজকাল এত রকমের অসুখ বিসুখ হচ্ছে, সেখানে হয়তো একটু দেখে নেওয়া যেতে পারে লিভার ঠিক থাকে, কোলেস্ট্রল যদি লিপিড প্রোফাইল ঠিক থাকে, দেন শি ক্যান টেক এনি ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ, কোনো অসুবিধা নেই তাতে। But oral contraceptive একটাই জিনিস হচ্ছে রেগুলার চেকআপস, এভরি 1 year we have to have an evaluation, যেটা চলতেই থাকবে সেটা নয়। না, যেটা আমরা দেখি যে আজকাল ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ খাচ্ছে এবং সে ভালো আছে, সে খেয়েই যাচ্ছে, কোনো ডক্টর কনসালটেশন করছে না, এটা ঠিক না। হ্যাভ টু হ্যাভ এ রেগুলার চেকআপ করতেই হবে। ওরাল কন্ট্রাসেপটিভে ভালো থাকলেও একটা সবসময় একটা রেগুলার চেকআপের দরকার আছে, নট দ্যাট যে প্রত্যেক মাসে মাসে চেক করতে হবে। ওয়ান্স ইন এ ইয়ার একবার একটা চেকআপ করে নেবে, আমি ওষুধটা খাচ্ছি ডাক্তারবাবু, ঠিক আছে চলবে তো, বা 2 বছর পরে একবার এসে বললাম, কিন্তু আমি 6 বছর 10 বছর খেয়ে যাচ্ছি। আমি তো এরকম পেশেন্ট পাচ্ছি 11 বছর 12 বছর ধরে ওষুধ খেয়ে যাচ্ছে, কোনো রকম ডক্টর কনসালটেশন করছে না, সেটা ঠিক না। হয়তো সব লোকের কিছু হবে না, বাট দেয়ার মে বি 1 or 2% অফ কেসেস যেখানে একটা গন্ডগোল হয়তো ভেতরে তৈরি হচ্ছে। দ্যাট ইজ ওভারলুকড। Suranjan da, we haven't heard from you for a long time. Suranjan da, would you like to have some more discussion in polycystic ovary? এখন অবধি যে discussion হয়েছে, is there something else you need to add? Yes. Hello. Suranjan da? Not audible. Yes, now it's audible. Yes, Hello? now it's audible. Am I audible? We want to hear something from you on the discussion that we're having in polycystic ovary and periods. We haven't heard from you in some time. Yes. Polycystic ovary তে তোমার যেটা পলিসিস্টিক, ইফ ইট ইজ ডায়াগনোসড, পলিসিস্টিকতে আমরা প্রথমেই দেখতে হবে মেয়েদের, আমাদের একটা ওদের যে ওবেসিটি হচ্ছে 2 রকম হয়। কারো আমি ফ্যাট যারা আছে তাদের নিয়ে প্রথমে যাচ্ছি, ওদের মেয়েরা নিজেরাই দেখতে পারবে তাদের চেঞ্জেস যেটা ইরেগুলার পিরিয়ড, যেটা হচ্ছে ডিলেড পিরিয়ড হবে, আর গেইনিং অফ ওয়েট যেটা হবে, ফ্যাটটা হবে তোমার সার্কামফারেন্স হিপস থেকে বাড়বে, অ্যাপেলের মতো হয়ে যাবে। এই যে টাইপ অফ ফ্যাট ডিপোজিশন সব জায়গায় উপরে হবে না, এই ফ্যাটের ডিসপোজিশন আরেকটা হবে নেপ অফ দ্য নেকে, ওরা নিজেরাই দেখতে পারবে ওখানে একটা কালো দাগ পড়বে। কিছু টেস্ট না করে আমরা ক্লিনিকে দেখতে পারি, উনি যে ভাববে হয়তো ময়লা জমেছে ঘাড়ের পেছনে ওকে ময়লা জমা মানে তার ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স আরম্ভ হচ্ছে। তার মানে আমাদের বডিতে যে ইনসুলিনটা কাজ করবে সেই কাজটা সেটা করতে পারছে না, ডিউ টু দ্য ফ্যাটের জন্য আদার হরমোনসে কাজ করতে দিচ্ছে না, তখন তার কিন্তু তোমার ব্লাড সুগারের ইম্পেয়ার্ড গ্লুকোজটা আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে। তখন তারা দে আর মোর প্রন ফর ডেভেলপিং দিস ডায়াবেটিস। এই পিসিওএস এর কারণে এখন আমরা পিসিওএস বলি এটা পিসিওএসটা হচ্ছে একটা সিনড্রোম, নট এ ডিজিজ। আগে পিসিওডি বলা হতো ইজ এ মেটাবলিক ডিসঅর্ডার। তাহলে ইরেগুলার ফ্যাটটা প্রথম যেটা হচ্ছে আমরা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ, অ্যাভয়েড অফ ফ্যাটি ফ্রাইড ফুডস অ্যান্ড অ্যারিয়েটেড ড্রিঙ্কস, কোল্ড ড্রিঙ্কস খুব বেশি যখন তখন খাওয়ায়, আর সুইটনার দিয়ে। তাহলে কি হচ্ছে আমার বডিতে মেটাবলিজম হচ্ছে, আমরা বার্নড আউট করছি না, যে ক্যালোরিটা ইনটেক করছি বার্ন করছি না। আমাদের সিডেন্টারি লাইফ বেশি হচ্ছে এই স্টুডেন্টদের। অ্যাট দ্য সেম টাইম এরা স্ট্রেসে ভোগে, পরীক্ষা থেকে আরম্ভ করে না, আর এখন এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন
ওদের আরো কমে গেছে, দে আর মোর প্রন ফর গেইনিং ওয়েট। তাহলে ওদের বাড়িতেও একটা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করতে হবে, তাতে কি হবে, ওদের পরীক্ষাটাও ভালো হবে। দিস শুড বি কিপ ইন মাইন্ড ফর দ্য স্টুডেন্টস। আই এম টেলিং, যদি ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ বডি সার্কুলেশনটা বাড়ে, বডি সার্কুলেশনটা আমরা যেটা স্ট্রেস করছি, এক্সারসাইজ লাইফস্টাইল, ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ অ্যাটলিস্ট হাফ অ্যান আওয়ার যদি করে, তাহলে বডিতে পুরো সার্কুলেশনটা বাড়বে, নট অনলি ইন দ্য ওভারিজ অ্যান্ড আদার পার্ট, তাদের ব্রেন সার্কুলেশন বাড়বে, তাদের মেমোরিটা ইনক্রিজ করবে, তাদের কনসেন্ট্রেশনটা বেড়ে যাবে। দ্যাট উইল বি বেনিফিশিয়াল ফর দেম ইন দিস প্যান্ডেমিক টু ওভারকাম ইট। এই জায়গাটা, আর পিসিওএস নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, একটু রেগুলেট হয়ে থাকলে হবে, স্ট্রেস করা ভয় পাওয়ার কিছু নেই। 2 মাস পরে পিরিয়ড হলে কিচ্ছু যায় আসে না, বছরে যদি তার 3 থেকে 4 বার পিরিয়ড হয় তাতেও যথেষ্ট। গেইনিং ওয়েটটা হচ্ছে কিনা, দ্যাট ইজ ইউ হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ ইট। আমার বডি ওজন বাড়ছে কিনা, পিসিওএস সাথে অন্য ব্লাড সুগারটা বাড়ছে কিনা, ইম্প্যাক্ট গ্লুকোজ হচ্ছে কিনা, আদার মেটাবলিক থাইরয়েড প্রবলেম হচ্ছে কিনা, এগুলো একটু দেখে নিতে হবে ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করে। একটু ইয়েতে থাকলে নট এ প্রবলেম। একটা কথা আমি অ্যাড করছি একটুখানি, সেটা হচ্ছে পিসিওএস যদি আমরা ট্রিটমেন্ট না করি, পিসিওএস যদি আমরা ট্রিটমেন্ট না করি, এরকম যদি কাউকে এরকম ছেড়ে দেওয়া হয় চলতেই থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে তাদের কতগুলো অসুখ হওয়ার খুবই ভয় থাকে, যেরকম ডায়াবেটিস, যেরকম হার্ট ডিজিজ, এগুলোকে আমরা বলি মেটাবলিক ডিসঅর্ডার, ভবিষ্যতে হতে পারে। কাজে যাদের, যেসব মেয়েরা আমাদের শুনছেন এইসব কথাগুলো, তাদেরকে আমি বলবো তোমরা এটা খেয়াল রাখবে যে তুমি হয়তো মোটা হচ্ছি, কিছু নয়, ও আমার কি আছে, একটু আমি মোটা থাকতেই ভালোবাসি। তোমার পিরিয়ডে যদি ইরেগুলারিটি হয়, যদি ডিলেড পিরিয়ড হয়, তুমি নিশ্চয়ই চিকিৎসা করাবে। এবং চিকিৎসা খুব সিম্পল, সবসময় যে ওই ট্যাবলেট গুলোই খেতে হবে, ওরাল ট্যাবলেট তা নয়। আজকাল অনেক রকম অন্য ধরনের ওষুধও পাওয়া যায়, কিন্তু বারবার বলছি এক্সারসাইজটা একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এবং এই রোগটাকে কখনো বাড়তে দেওয়া উচিত না। ইট শুড বি কেপ্ট আন্ডার কন্ট্রোল, তাহলে ভবিষ্যতে বড় অসুখ হওয়ার সম্ভাবনাটাও কমে যাবে। আচ্ছা ভাষা, আমি একটা কমেন্ট করছি এখানে। এই যে আমরা ডায়েট নিয়ে বলছি, আমাদের ডায়েটটা কিন্তু রোগা হওয়ার জন্য ডায়েট যেন স্কিপ না করে, রেগুলার স্মল ইনটেক করতে হবে, স্কিপ যেন না করে, নো ফাস্টিং ফর লং আওয়ার্স। যে আমি রিডিউস করবো, তার হয়তো দেখবে ব্লাড সুগারটা চেঞ্জ ইম্প্যাক্ট হয়েছে, তখন উল্টো দিকে প্রবলেম হবে। রেগুলার স্মল ফিড নিলে ইজ এ গুড। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, এটা খুব ভালো কথা, রেগুলার স্মল ফিডস। ঠিক আছে, শক্তিরূপাদি, ব্যাক টু ইউ। হার্সুটিজম নিয়ে একটু কথা বলেছিলেন, একটু বাকি ছিল। হার্সুটিজমও এই যে এটা একটা এগিয়ে যাওয়ার স্টেপ হচ্ছে, এই যে চুল গজাচ্ছে, শুধু যে আমার পিরিয়ডটাই ডিলেট হচ্ছে তা না, আমার চুল গজাচ্ছে, মানে আমার ভালো লাগছে না। লোম মানে কিছু বলছো বাসু? লোম গজাচ্ছে, চুল মানে চুল গজাচ্ছে, লোম মানে ফেশিয়াল হেয়ার। এক একজনের নর্মাল সফট হেয়ার থাকে, ওটার জন্য কিন্তু কোনো কিছু চিন্তার কিছু কারণ নেই, ওটা তো একটা মানে ইউ শুড নট বি ওয়ারিড অ্যাবাউট ইট। কিন্তু এই যে অকওয়ার্ড জায়গায়, যে বিশেষ করে এই যে লিপ, আপার লিপ, তারপরে চিন, হ্যাঁ, চেস্ট, তারপরে এই যে আর্মস, এগুলোতে যদি ওরম চুল হতে থাকে তখন ওটা একটা চিন্তার বিষয়। আর ওই একটু আগে ডক্টর চক্রবর্তী বললেন যে পেছনে হঠাৎ কালো কালো ঘাড়ের কাছে একটা হাম্প মতন হচ্ছে, তো সেগুলো চিন্তার বিষয়, তার জন্য ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। আচ্ছা, এটার কারণ কিন্তু ওই পিসিওএস যেটা হচ্ছে, সেটা চিকিৎসা কিছু করানো হলো না, তোমরা এক্সারসাইজ করলে না, কি দরকার? আমার দুধ তারি ওইসব আমি খেতে ভালোবাসি, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে খাবো, ক্যাডবেরিজ গুলো আমি রেখে দিলাম, লুকিয়ে লুকিয়ে মা দেখছে না, খেয়ে নিলাম। তো সেই যখন তুমি ওটা অতটা প্রোগ্রেস করতে দিলে, তখন কি হয়, একটা শরীরে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হয়। আমাদের যে প্যানক্রিয়াস আছে না, ও তো ডাক্তার, যদি চিনি বেশি থাকে তাহলে প্যানক্রিয়াসটা ওটাকে ঠিক করে দেয়। কিন্তু এই যে তুমি যখন একটা ওভারডু করছো, তখন সব ফেল করে গেল, ইনসুলিনের কাজ আর হচ্ছে না, সেটাকে কি বলে, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স। আর এই ইনসুলিন যদি শরীরে বাড়ে, তখন ছেলেদের মতন ফিচার্স হতে থাকে, মানে অ্যান্ড্রোজেন, ছেলেদের হরমোনটাকে তো অ্যান্ড্রোজেন বলে, ওই অ্যান্ড্রোজেনের কাজ শরীরে হতে শুরু করে, সেটাকে বলে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স। তখন ডাক্তারের কাছে তো যেতে হবে, এক্সারসাইজ করবে, তখন ওই ইনসুলিন সেন্সিটাইজিং ওষুধ কিছু আছে, সেগুলো দেওয়া হয়। হ্যাঁ, তোমাদের দিলে আবার তোমরা তো এই ডিসপেন্সারিতে যাও, সেখানে আবার বলে কি তোমার ডায়াবেটিস হয়েছে নাকি, তোমাকে এগুলো দিয়েছে। অনেক সময় আমাদের কাছে ফিরে আসে,
ডাক্তারবাবু আপনি আমাকে আমার মেয়েকে ডায়াবেটিসের ওষুধ দিয়ে দিয়েছেন, এর তো ডায়াবেটিস হয়নি, কিন্তু সেগুলো এটা নয়, ওই ইনসুলিন সেন্সিটাইজিং ওষুধ ওটা দেওয়া হয়, অনেক সময় ডায়াবেটিসের ওষুধ একই থাকে। হ্যাঁ, আচ্ছা এটা হয়, এটা একটা ওভারির কারণ হলো। আরেকটা কারণ হচ্ছে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড বলে থাকে আমাদের, সেটা থেকেও একটা এক্সেসিভ চুল হতে পারে। আর তারপরে কি হতে পারে না, এই যে পিটুইটারি টিউমারের থেকে একটা হরমোন বলে ACTH, মানে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড কে বেশি ওভার অ্যাক্টিভ করে। আরেকটা হয় কি জানো তো, কনজেনিটাল অ্যাড্রিনাল হাইপোপ্লেসিয়া, অ্যাড্রিনোডেন্টাল সিনড্রোম বলে একটা হয়, অত কিছু তোমাদের জানার দরকার নেই। ওটা হচ্ছে এক তো একদম বাচ্চা বেলাতেই হয়, তখন Prakriti, we are complicating issues. We have to make it very simple. You are very, we have পরের দিকে ওটা তার মানে আমাদের ওইগুলোর জন্য তোমরা চিন্তা করবে না, ডাক্তারের কাছে গেলে তারাই সর্ট আউট করে নেবেন যে কোন দিকে তার চিকিৎসাটা দরকার। হ্যাঁ, তবে তোমাদের জেনে রাখা দরকার, এই যে খাওয়া দাওয়া এক্সেসিভ সুইট সুগার এসব ফাস্ট ফুড খেলে মোটা হয়ে যাচ্ছ, তার থেকে যে লোম গজাচ্ছে, সেগুলো হচ্ছে তোমাদের এক্সারসাইজ করে, এক্সারসাইজটা তোমাদের ধরে রাখতে হবে, প্রত্যেক জনই তাই বলছেন। আর বাকিটা তো ডাক্তারের দায়িত্ব। তোমরা কোনো, এটা ডাক্তারের কাছে যেতেই হবে, উনি নানা রকম ব্লাড এক্সামিনেশনস আছে, সেগুলো দেখে তোমাদের চিকিৎসা হবে। তখন আমরা একটু এগিয়ে যাই। আমরা অনেকক্ষণ ধরে এটা নিয়ে কথা বললাম, বিভিন্ন পিরিয়ডস নিয়ে এন্ড পলিসিস্টিক ওভারি নিয়ে। আমরা একটা আমাদের কেসেস আর একটা এরিয়া অফ ডিসকাশন আছে বিফোর উই ফিনিশ। এই আগের হ্যাঁ, এখন আর কথা বলবো না সুরঞ্জন দা, we will stop the discussion now, we will go on for the next section, we will stop the discussion. ঠিক আছে, তো আমাদের এই উইকটা যাচ্ছে ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন উইক। তো ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন উইকের জন্য আমাদের যে ন্যাশনাল বডি ফক্সি, তারা অনেক স্লোগানস চেয়েছিল লোকেদের কাছে, এবং তার মধ্যে একটা স্লোগান যেটা জিতেছিল সেটা হচ্ছে দিস ইজ মাই ড্রেস, ইট ডাজ নট মিন ইয়েস। মানে এটা আমরা যা পড়ে আছি সেটা আমি পড়ে আছি, কিন্তু সেটা মানে নয় যে তোমরা আসো বা আমাকে, it is not to attract men, it is what I am. So I think that's a very important point যে আমরা সবাইকে বলতে থাকি। So এখানে লাস্ট আমরা দুটো কেস এখানে নিচ্ছি on unprotected sexual intercourse. 19-year-old Mrs. KC presents with irregular periods. She admits after taking 2 eye pills the last week. তো দুবার তার আনপ্রোটেক্টেড ইন্টারকোর্স হয়েছে, সে দুবার আই পিল নিয়েছে আগের সপ্তাহে, and several in the past 3 months. তো সে আই পিল মাঝে মধ্যেই নেয়, মানে সেই রকম অসুবিধা হলেই খায়। 21-year-old SB, she presents with white discharge. এখন white discharge নিয়ে আমরা কথা বলিনি, এখানে white discharge নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি। white discharge, itching and burning urine, তার বাথরুম করতে গেলে জ্বালা করছে বা ইউরিন করতে গেলে। her boyfriend is also having similar problems. She is sexually active, তার বয়ফ্রেন্ডও আছে, এবং হিস্ট্রিতে দেখা যাচ্ছে she also has an abortion with medicines 2 months ago. তো 21 বছরের কারোরই বিয়ে হয়নি, অবভিয়াসলি আমরা আনম্যারিড দুজন মেয়ের কথা বলছি, but they are sexually active. It is not unusual for women to be sexually active after 18. So অনেক লোকই sexually active আছে, but I think the important thing is to have safe sex, and important is to be safe and protected. Unwanted pregnancy না আসে এবং ইনফেকশন না আসে, এটা কেউই প্রায় চায় না। সো এই হচ্ছে সিচুয়েশন, এরকম দুজন রয়েছে, and we are going to take some questions on this line. Bipasha Di, can we bring you in the picture here? So these are the two women which we are talking about, Mrs. KC and SB. So one person has a problem of irregular with multiple intakes of eye pill. Another person has a problem with like a sexually transmitted infection hote pare, and a past history of abortion. So how can we help them out? The kind of issues which we are discussing, which I think are, again, as we have these discussions in the colleges, we have questions which come from the audience. এখানে তো সেরকম আমরা মানে, because it's a virtual, we aren't connecting so much, but generally questions are, how many eye pills can be taken in a week? Is white discharge in this case serious? Can it have a serious effect on the future? Are abortions with medicines okay once in a while? Which birth control methods are safe? How to practice safe sex? Are condoms a must? Bipasha, if you can start, and then we will take to the other panelists. এখানে অনেকগুলো ইস্যু তো হয়ে গেছে কোয়েশ্চেনে। ফার্স্ট হচ্ছে রিগার্ডিং আই পিল। ফার্স্ট যে লেডি, she frequently takes eye pill. এই হ্যাবিটটা আমরা আমাদের পেশেন্টদের মধ্যে, বিশেষ করে আনম্যারিড মেয়েদের মধ্যে অনেক সময় দেখি
Basically, this is because of lack of sex education in adolescent period in school, যেটা আমাদের দেশে একদম মানে ট্যাবু করা হয়, সেইটার জন্যেই কিন্তু পুয়ার গার্লস দে সাফার অ্যাট দ্য আফটার দ্য এজ অফ 18, যে ল্যাক অফ এডুকেশনের জন্য তারা কন্ট্রাসেপটিভ নলেজটা তাদের থাকে না, দ্যাটস ওয়াই দে গো অন টেকিং ফ্রিকোয়েন্ট আইপিল। এই আইপিলটা স্বভাবতই তারা টিভি দেখে, ম্যাগাজিন দেখে তারা জানছে যে উইদিন 72 আওয়ার্স অফ আনপ্রোটেক্টেড সেক্স আমরা আইপিল খেলে হয়ে যাবে। হাউ মেনি পিলস আইপিলস ক্যান বি টেকেন ইন এ উইক, এটা কিন্তু মানে একদম ইন এ মান্থ একটা খাওয়াও আমি বেশি মনে করি। যদি একটি মেয়ে বলে যে আমি 3 মাসে 3টি আইপিল খেয়েছি, আই উড অ্যাডভাইস সিম্পল কন্ট্রাসেপটিভ পিল, যে তোমার মাসে হয়তো 3 দিন কি 4 দিন আনপ্রোটেক্টেড সেক্স হচ্ছে, but you can easily take simple oral contraceptive pill depending on the starting on 3rd day of menstruation, সেটা তোমার পক্ষে অনেক সেফ, এইটা আমি অ্যাডভাইস করব। আর রিগার্ডিং দ্য সেকেন্ড কেস যেটা হোয়াইট ডিসচার্জ ইচিং, এটা সিম্পলি যেটা আমরা ম্যারিড লেডিদেরও থাকে, যেটা এটা আনম্যারিড কিন্তু ম্যারিডেও থাকে, হানিমুন সিস্টাইটিস যেটা বলি আমরা, যে ডিউ টু আনপ্রোটেক্টেড সেক্স অনেক সময় কারোর একটু মাইল্ড ইনফেকশন থাকলো ওয়ান পার্টনারের, সেটা এফেক্ট করলো আদার পার্টনারকে, তার ফলে তাদের দুজনেরই একটু ইউরিনারি সিমটমস বা মহিলার ভ্যাজাইনাল ভালভাল ইচিং এগুলো হচ্ছে। আমাদের প্রথমে যেটা করতে হবে টু অ্যাভয়েড, আমাদের ওদের ব্যারিয়ার মেথড অ্যাডভাইস করতে হবে। আর যদি হয়ে গিয়ে থাকে, আমি সিম্পলি তাদের ইউরিন কালচার, দুজনে বোথ পার্টনারকে ইউরিন কালচার করতে বলবো। অ্যাকর্ডিং টু দ্য রেজাল্ট অফ ইউরিন কালচার আমি তাদের মেডিসিন দেব। আর সিম্পল হোয়াইট ডিসচার্জ যেটা হয় দেখি, যাদের অনেক মেয়ে আসে ডিউ টু অ্যানিমিয়া আমাদের দেশে, এটা হোয়াইট ডিসচার্জ আমি ভীষণ দেখি। আর যেটা শহরে অতটা হয় না, গ্রামের দিকে হয়, পুকুরে স্নান টান করে চলে আসি একটা ক্লোজ পন্ডে, সেখান থেকেও হোয়াইট ডিসচার্জ হয়। তো সেইগুলো আমাকে একটু পয়েন্ট আউট করে বললে অ্যাভয়েড করা যাবে। এবং হোয়াইট ডিসচার্জের প্রচুর মেডিসিন আছে, খুব ভালো ভালো মেডিসিন, সপ্তাহে ডেলি খাওয়ার মেডিসিন, সপ্তাহে 2 দিন খাওয়ার মেডিসিন। ঠিক আছে, আমরা ফিরে আসবো তোমার কাছে, বাট একটু বুলবুলির কাছে যাই। বুলবুলি, তুমি চাইছিলে হোয়াইট ডিসচার্জ নিয়ে একটু ডিসকাশন করতে, এটা আমরা এখানে হোয়াইট ডিসচার্জের ডিসকাশনটা তোমাকে বলি, কোন হোয়াইট ডিসচার্জে লোকেরা চিন্তিত হবে, কোন হোয়াইট ডিসচার্জ নর্মাল, সেটা যদি একটু বলে দাও, যে হোয়াইট ডিসচার্জের বিভিন্ন রকম। হ্যাঁ, হোয়াইট ডিসচার্জ নিয়ে বলবার আগে একটা বলছি, যে তোমরা এখানে যে কেসটা বললে সেটা একটা আলাদা ধরনের জিনিস, আমি সেটা নিয়ে এখন বলছি না। আগে আমি জেনারেল ভাবে কথা বলছি। জেনারেল যে কোনো মেয়েদের একটা হোয়াইট ডিসচার্জ হতে পারে। আমাদের জানতে হবে যে স্বাভাবিক একটা হোয়াইট ডিসচার্জও আছে, যেটা নর্মাল ডিসচার্জ। কেননা আমাদের এই যে আগেই আমরা বললাম যে প্রত্যেক 28 ডেজে আমাদের শরীর থেকে একটা ওভাম বেরিয়ে যায়, তার আগে একটা ইস্ট্রোজেন বলে একটা হরমোন খুব বেড়ে যায়। তার ফলে যে জরায়ুর মুখ থেকে, ওখানে অনেকগুলো গ্ল্যান্ড থাকে, তার থেকে মিউকাস মানে ওই চটচটে পিছলে পিছলে একটা জিনিস বেরোয়, যেটাকে আমরা মিউকাস বলি, সেই জিনিসটা বেশি হয়। তাহলে ডিমটা ঠিক ফাটে যখন, ধরো 14 ডেতে আমরা বলি পিরিয়ড যেদিন শুরু হয়, তার 14 ডেতে ইউজুয়ালি ওভুলেশন হয়, ডিমটা ফাটে। তার 2-3 দিন আগে ওই ইস্ট্রোজেন এফেক্টটা খুব বেশি হয় বলে তখন ওদের দেখা যায় যে ভেজাইনা দিয়ে একটা হোয়াইটিশ ডিসচার্জ পিছলে পিছলে বেরোচ্ছে। ইফ ইট ইজ ক্লিয়ার, পরিষ্কার জিনিস বেরোচ্ছে, কোনো ইচিং নেই, নাথিং, এটা এই জিনিসটা হচ্ছে নর্মাল জিনিস। এবং এটা হয়তো প্রত্যেক মাসেই একবার করে হচ্ছে, ওর মিড সাইকেলে একবার করে দেখা যাবে একটা পিছলে পিছলে ডিসচার্জ হচ্ছে। দ্যাট ইজ নর্মাল থিং, এটাকে আমরা কিছু বলি না, ওভুলেশন ক্যাসকেড বলি, এটা নিয়ে ভাবার কিছু নেই। কিন্তু যারা সেক্স করে, ম্যারিড লোক বা আজকালকার দিনে এত পারমিসিভ সোসাইটি, তার জন্য তারা হয়তো আনম্যারিড মেয়েরা অনেক সেক্স করছে, সেক্ষেত্রে ইনফেকশন হওয়ার ভয়টা খুব বেশি থাকে। যারা সাধারণভাবে বিবাহিত বা কিছু, তাদেরও যেরকম হতে পারে ফ্রম দা পার্টনার থেকে হতে পারে, হয়তো হাজবেন্ডের একটা লোকাল ইনফেকশন আছে, মেবি এ কমন ইনফেকশন, সেটা হয়তো ইন্টারকোর্স করার জন্য ওয়াইফের মধ্যে চলে গেল। তো সেক্ষেত্রে ম্যারিড আনম্যারিড যে কেউ হোক, যখনই কোনো ইন্টারকোর্স হবে তখনই একজন থেকে আরেকজনের কন্টাক্টসে যে ধরনের অসুখগুলো হতে পারে সেগুলো হতে পারে। তার জন্য হয়তো ডিসচার্জ হলো, অফেন্সিভ ডিসচার্জ হয় অনেক সময় একটা দইয়ের মতো থকথকে জিনিস বেরোয়। তো এবং তার জন্য ওই পেচ্ছাপ করতে কষ্ট হচ্ছে, জ্বালা করছে, নানা রকম অসুবিধে হয়। তো
তো এরকম ধরনের যদি হয় যে পুজের মতো ডিসচার্জ হচ্ছে, থকথকে ডিসচার্জ হচ্ছে, বা একটা অফেন্সিভ স্মেল হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে তাদের ইমিডিয়েটলি ডাক্তারকে দেখানো দরকার। এবং আমরা গাইনোকোলজিস্টরা জায়গাটা দেখে নিই, চোখে দেখে নিই যে অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে। হয়তো তাদের যাদের ম্যারিড তাদের অনেক সময় বাচ্চা হয়েছে, দেখা যায় জরায়ুর মুখে একটা মানে ঘায়ের মতো থাকে, ঘা নয়, আমরা সেটাকে ইরোশন বলি, সেগুলো থেকেও ডিসচার্জ হয়। তো এগুলো দেখে নিয়ে এটা সিম্পল ইনফেকশন নাকি জরায়ুরে ইরোশন থেকে হচ্ছে, কি হয়েছে সেটা বুঝে ওষুধ দিতে হয়। এবং ডক্টর বিপাশা যেরকম বললেন অনেক রকম মেডিসিন পাওয়া যায়, বাট ইট মাস্ট বি ট্রিটেড, এটাকে চিকিৎসা করতেই হবে, এবং সেক্ষেত্রে হাজবেন্ড বা সেক্স পার্টনারেরও চিকিৎসাটা করতেই হবে। তা না হলে শুধুমাত্র একজনকে ট্রিটমেন্ট করলে এটা রেকারেন্ট হবে। হাজবেন্ডরা অনেক সময় বলে, পার্টিকুলারলি ছেলেদের ক্ষেত্রে হয়তো তাদের ম্যানিফেস্টেশনটা কম হয়, অনেক ক্ষেত্রে কম থাকে, ও হয়তো বুঝতে পারে না, ওর হয়তো অতটা ইচিং হয় না, কিন্তু সেক্ষেত্রেও আমরা বলবো হাজবেন্ডকে বলতে যে এটা ব্যবহার করতে, তাকেও একটা ওষুধ দিতে হবে, প্রয়োজন হলে লোকালও দিতে হতে পারে। সেক্ষেত্রে কিছুদিন তারা হয়তো এই রিলেশনটা একটু বন্ধ রেখে ট্রিটমেন্টটা করে নিয়ে আবার দে ক্যান হ্যাভ দ্য নর্মাল রিলেশন। কিন্তু অনেক সময় একটু প্রলংড ওষুধ লাগে, সেটা তাদের বুঝিয়ে বলতে হবে যে সেরে গেলেও হয়তো তোমাকে কিছুদিন ওষুধটা খেতে হতে পারে, এবং ওকে একটা লোকাল এক্সামিনেশন ইজ মাস্ট। তারপরে যদি ট্রিটমেন্ট মানে কোনো টেস্ট ফেস্ট করার দরকার হয়, সেটা তো তখন বুঝে গাইনোকোলজিস্ট যা বুঝবে সেটা করবে। আমি একটা জাস্ট অন্য একটা কথা বলতে চাইছি, যেহেতু আগে যারা আনম্যারিড সেক্সের কথা হচ্ছিল, যে আমার মনে হয় যে আমাদের এই যারা আমার অডিয়েন্স আছে তারা তো মোস্টলি আনম্যারিডই আছে, তাদের মধ্যে সবাই তো আর সেক্সুয়ালি অ্যাক্টিভ নয়, কিছু হয়তো থাকতে পারেন। তাদের জানা দরকার যে এই ধরনের সেক্সের সুবিধে অসুবিধে কি আছে, এবং সেই ধরনের একটা বন্ধুত্ব, বা আমরা বলি যে ইউ ক্যান হ্যাভ এ ফ্রেন্ডশিপ, নিশ্চয়ই অপোজিট সেক্সের প্রতি একটা অ্যাট্রাকশন থাকতেই পারে, বাট কিপ ইট ইন দ্য লেভেল অফ ফ্রেন্ডশিপ। তার উপরে যদি তোমাকে যেতে হয় ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্টে, তাহলে তোমাকে ডাক্তারের থেকে ভালো করে জেনে নিতে হবে কি ধরনের প্রোটেকশন নিলে এই ধরনের ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট থেকে তোমার কোনো অসুখ হবে না। এটা এই যে খুব জরুরি জিনিস। তুমি হয়তো ভাবলে যে আমার কেন ডাক্তারের কাছে এসব কথা বলতে যাবো, বাট ইট ইজ ফর ইয়োর সেফটি, তোমার নিজের সুবিধের জন্যই তোমাকে ডাক্তারের কাছে একটু খোলাখুলি বলতে হবে। আমরা কিছু মনে করব না, তোমার অসুবিধাটা তুমি বলো, আমরা তোমাকে শিখিয়ে দেবো যে তুমি কি করে চলবে। কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যে যখন ইন্টারকোর্স লোকে করে তখন চিন্তা করে না প্রেগন্যান্সি সম্বন্ধে, চিন্তা করে না ইনফেকশন সম্বন্ধে, এগুলো ইউজুয়ালি মনে পড়ে যায় ঠিক তারপরে, আর তখন লোকে আফসোস করে যে কেন আমি। সেই জন্য আজকে যে আমরা এটা করছি, আমাদের ওদেরকে কি বলা দরকার, আমাদের যারা শুনছেন অডিয়েন্সকে কি বলবো আমরা এটাই বলবো যে হ্যাভ ফ্রেন্ডশিপ, কিন্তু পার্সোনাল রিলেশন, খুব ক্লোজ কন্ট্যাক্ট করবার আগে সেকেন্ড থট নাও, এবং ডাক্তারের সঙ্গে ভালো করে আলোচনা করো তার সুবিধে অসুবিধে। ইউ মাস্ট নো এভরিথিং বিফোর ইউ প্রসিড, তা না হলে তুমি অনেকটা বড় বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়তে পারো, যেটা থেকে তুমি হয়তো ভবিষ্যতে একটা পার্মানেন্ট ডিসেবিলিটিও হতে পারে। সেইটা তাকে বোঝানোর প্রয়োজন আছে। এই যে একজনের একটা বললে হিস্ট্রি, একটা সে মেডিসিন দিয়ে অ্যাবর্শন করেছে, তারপর তার নানা রকম হোয়াইট ডিসচার্জ, দ্যাট ইজ ডিউ টু ইনফেকশন। তো দ্যাট মে গো টু ভেরি লং ওয়ে, না খুব বড় একটা ইনফেকশন হতে পারে, ইন্টারনাল অর্গানের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে, যে ভবিষ্যতে টিউবাল ব্লক হয়ে গেল, সে আর প্রেগন্যান্সি হলো না। সো দিস কনসিকুয়েন্সেস মাস্ট বি এক্সপ্লেইন টু দেম। আমার মনে হয় এটা ভালো করে ওদের বলার দরকার আছে। হ্যাঁ, এখানে একটা জিনিস বুলবুল দিয়ে অনেক সুন্দর করে বুঝিয়েছে আমার বলার, যে সবাই যারা শুনছে মেয়েরা আনম্যারিড, তাদের মধ্যে অল্প হয়তো কিছু সংখ্যক মানে সেক্সে ইনভলভ আর কি। আমাদের যে সোসাইটি ভারতবর্ষে বা ওয়েস্ট বেঙ্গলে, একটু চিন্তা ভাবনা করে প্রসিড হওয়া উচিত, 1 নম্বর। 2 নম্বর আমার ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হলো, আমাদের দেশে এখনো ম্যারিড প্রেগনেন্সি and abortion is one of the important cause of maternal death. মায়ের মৃত্যুর একটা ইম্পর্টেন্ট কারণ। একটা বাচ্চাকে, একটা মেয়েকে এত যত্ন করে বাবা মা মানুষ করছে, এবং তাকে এই নিজের ইচ্ছায় ফ্যামিলির সঙ্গে কোনো রকম না করে সাধারণত এই প্রসিডিওরে যায়, এবং সেখানে আনওয়ান্টেড প্রেগনেন্সি এবং গোপনে অ্যাবর্শন, এবং দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট কজ অফ ডেথ ইন আওয়ার কান্ট্রি, ম্যাটারনাল ডেথ। সংসারটা একেবারে মানে ধ্বংস হয়ে যায়, যার কন্যা এই সমস্যায় পড়ে। সুতরাং এটা কিন্তু
বোঝা উচিত, সব সময় বোঝা উচিত। এবং প্রোটেক্টিভ অনেক মেজার আছে, আমি বলবো না যে আনম্যারিড মানে আনপ্রোটেক্টেড সেক্স করো বা সেক্স করো, কিন্তু ভাবনা চিন্তা করে এই জিনিসটাও মাথায় রাখতে হবে যে অ্যাবর্শন ইজ ওয়ান অফ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট কজ অফ ম্যাটারনিটি mortality in our country. Baso. I think we got a lot of points. Thank you, Avinash da. Any other things to add, Shuranjan da? Can we bring your thoughts here, Shuranjan da? Already everything is birth control. সবকিছু তো তোমরা বলেই দিয়েছো, তবে ওদের নিজেদের এখন যেটা তৈরি হওয়া আনপ্রোটেক্টেড হবে। কারণ আমার কাছে অনেক পেশা আছে, ইভেন কিছু ফ্যামিলি আছে যারা জানে তারা বয়ফ্রেন্ডের সাথে তার মেয়ের রিলেশন আছে, কিন্তু তারপরেও তারা কিন্তু ঠিকভাবে গাইড করছে না। এখন খুব নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি, বাবা মা বেরিয়ে যায়, বাইরে আসছে, কিন্তু সে সময় যেটা বুলবুলদি বললেন, প্রোটেকশনটা তাদের নিজেতে হবে, না হলে পরে গিয়ে ভবিষ্যতে তার ইনফেকশন হবে, ভবিষ্যতে বাচ্চা হওয়াতে প্রবলেম হতে পারে। ইভেন ইনফেকশনটা যদি ইউটেরাসটাকে গন্ডগোল করে, মে এন্ড ইন সালভেজ। সেটা না হয় ভালো, কারণ এই যে আনপ্রোটেক্টেড, শুধু তাই নয়, তুমি যেটা দিয়ে আরম্ভ করলে সার্ভাইকাল ক্যান্সার, এই প্রোটেকশন নিলে সার্ভাইকাল ক্যান্সারটাও প্রিভেন্ট হবে। প্রোটেক্টেড সেক্স যদি ব্যারিয়ার মেথড কন্ট্রাসেপটিভ ইউজ করে, এই ইনফেকশনটাও আমরা কমবে, তুমি যেটা দিয়ে শুরু করলে। এবং সেটাই বলা দরকার যে কন্ট্রাসেপটিভ ইজ আ মাস্ট ফর প্রিভেনশন অফ সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ। হ্যাঁ, আমরা যেটা আগে বলেছিলাম যে একটা ভ্যাকসিন ইজ নট দি আনসার। ভ্যাকসিন নিশ্চয়ই নিতে হবে, না নিলে কিছুতেই হবে না, বাট তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানতে হবে আর কি কি কারণে এই ধরনের অসুখগুলো হয়। তো সেইগুলো আমাদের মেয়েদের ভালো করে জানা দরকার, যে সেক্স সম্বন্ধে তাদের বোঝা দরকার। না বুঝে তারা কোনো কিছুর মধ্যে এগিয়ে গেলে খুব খারাপ হবে। হ্যাঁ, কি কি অসুখগুলো সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড হয় সেগুলো সম্বন্ধে তাদের একটা ধারণা থাকলে তারপর কি করে তারা পার্সোনাল হাইজিন মেনটেন করবে, কি করে নিজেদের প্রোটেকশন করবে সেটা। আর তুমি যেটা সুন্দর বললে, যেরকম খুশি সে ড্রেস পরতেই পারে, সেটা তার চয়েস। সে যদি ভালো দেখতে হয়, সাজিয়ে নিশ্চয় করতে পারে। দ্যাট ডাজন্ট মিন দ্যাট শি ইজ ইনভাইটিং সামবডি টু হ্যাভ সেক্স। না, সেটা তুমি সুন্দর বলেছো যে সেটা বাসব একটা কথা বলতে চাই যে যেরকম ড্রেস আমরা তো রাস্তাঘাটে দেখি, আমরা সব চোখ খোলা রেখে আছি, কিছু কিছু ড্রেস ডেফিনেটলি সাধারণ ইয়াং ছেলেদের আরো বেশি করে পাগলের মতো করতে সাহায্য করে, কিন্তু সেটা কিন্তু তাকে বিবেচনা করেই ড্রেস করতে হবে। না না অবিনাশ দা, আই প্রোটেস্ট। এটা মেয়ের স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ যে কোনো ভাবে করার, এটা আমি কিন্তু উদারভাবে বলেছি ব্যাপারটা, আমি একদম এই করে বলিনি। কিছু ড্রেস আছে আমরা তো সবাই জানি দেখি। এটা হচ্ছে আমাদের ছেলেদেরও আমাদের সোসাইটিকেও অ্যাওয়ার হতে হবে, আমাদের থিঙ্কিং প্রসেসটাকেও ভাবতে হবে। আমরা ছেলেরা যদি একরকম করি, মেয়েদের আমাদের করতে হবে। হ্যাঁ, তার ডাজন্ট মিন দ্যাট আমরা কোনো একটা অফসিন পোশাক পরবো না। একটা ড্রেস যদি পরে থাকে, সে একটা স্কার্ট পরে গেল, তাকে যে করলো, আমরা তার মানে যে ভাষণ যেটা বললো, যে স্লোগানটা, আমি যেরকম একটা পোশাক পরলাম, একটা স্কার্ট পরে আসছে, স্কার্ট মেবি এ লং স্কার্ট, মেবি এ শর্ট স্কার্ট, দ্যাট ডাজন্ট মিন দ্যাট শি ইজ ইনভাইটিং, দে সে ইয়েস। এই মেসেজটা ভেরি, প্রত্যেকটা মেল ডমিনেটেড তার জানা উচিত, এবং দে শুড রেস্ট্রেন ইট এন্ড দে শুড ইকুয়ালি রেসপেক্ট দ্যাট লেডি। একটা লেডিকে, একটা উমেনকে রেসপেক্ট করতে হবে। উইদাউট এনি কনসেন্ট দে শুড নট টেক। আচ্ছা, আমার একটু মনে হচ্ছে বাসব, এই যে আমরা তো ফিমেল সেক্স এডুকেশন নিয়ে বলছি, আমাদের না ছেলেদের জন্যও এই যে অ্যাডোলেসেন্ট বয়েজ আর এদের সাথেও যদি আমরা সেশন করি, ওদেরকেও বোঝা, দে আর অলসো ইনোসেন্ট। এটা ঠিকই যে না আমি যে ড্রেস করছি আমি ইনভাইট করছি না, বাট দে আর গ্রোয়িং আপ না, the stress of the hormone just bubbling within their system, the boys they will be attracted to girls. সেটা আমাদের ভারতবর্ষ, আমরা কনজারভেটিভ আছি, আমাদের একটু থাকতে হবে। তো সেখানে আমি মা হয়ে আমার মেয়েকে একটু আমি সচেতন যেমন করব, ছেলেদেরকেও শেখাবো যে কিভাবে কি চলতে হবে, কিভাবে ইয়ে করতে হবে। আমার মনে হয় মানে এই শুড বি দিস এডুকেশন দিলাম রাস্তা, ইট ইজ নট গুড। আমার মনে হয় যে মানে কিছুটা একটা ইয়ে হওয়া উচিত, একটু রেস্ট্রেইন। Okay, next kilowatt, which birth control methods are safe
I think a lot of birth control methods are safe, and I think it is important যে আমরা সবাইকে এনকারেজ করি যে যারা সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সের মধ্যে যাচ্ছে বিয়ের আগে বিয়ের পরে, anybody who does not want a pregnancy should use birth control methods. Also, they help in preventing infection. So a lot of birth control methods are safe, but which is appropriate for you, you may need to go to a healthcare provider to find out. So সব সময় gynecologist হতে হবে তার কোনো মানে নেই, যে কোনো ডাক্তারি, especially general practitioners will know about birth control বা contraception, and something can be given to you যেখানে if you can use it reliably তাহলে প্রেগন্যান্সি এসে যাওয়ার চান্সটা অনেক কম থাকবে, ইনফেকশন হওয়ার চান্সটা অনেকটা কম থাকবে। আচ্ছা, আমি জাস্ট একটা অ্যাড করছি এখানে তোমার সঙ্গে, যে যখন কোনো মেয়ে বিয়ে ঠিক হয় তার, সে তো নট সেক্সুয়ালি অ্যাক্টিভ আর কিছু নয়, বাট নর্মাল কোর্সে একটা বিয়ে ঠিক হচ্ছে, তখন যদি তারা বিয়েটা হবার আগে আমাদের কাছে একবার আসে রিগার্ডিং নলেজ অ্যাবাউট দিস সেক্স এটসেট্রা, তাহলে ভালো হয়। কেন অনেক সময় দেখা যায় যে বিয়ের পরপরই একটা প্রেগনেন্সি হলো, তখন সে কান্নাকাটি শুরু করলো আমাকে এক্ষুনি অ্যাবর্শন করে দাও। তো আমি সবাইকে বলবো, এইসব যারা আমাদের অডিয়েন্স আছেন, তোমাদের যদি বিয়ে ঠিক হয়, বিফোর ম্যারেজ ইউ কাম টু এ গাইনোকোলজিস্ট, ইউ ডিসকাস উইথ আস যদি তোমাদের কোনো অসুবিধা থাকে। এবং অনেকে এই পিরিয়ড পেছানো নিয়েও আমাদের উপরে খুব প্রেসার দেয় যে আমার বিয়ে হবে, আমাকে এক্ষুনি পিরিয়ডটা পিছিয়ে দাও। তো এগুলো একটা লিমিটেশন আছে। তো আমরা বলবো যে তোমাদের যদি বিয়ে ঠিক হয়, তোমরা আগে থেকে আমাদের কাছে এসো, বি হ্যাভ এ গুড ডিসকাশন উইথ আস, আমরা তোমাদের এক্সপ্লেন করবো এভরিথিং, তুমিও ফ্রিলি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারো, তাহলে তুমি অনেক কিছু অসুবিধার থেকে হয়তো রক্ষা পাবে। বুলবুলদি, আমি একটু অ্যাড করছি, এই বুলবুলদি যে পিরিয়ড পিছিয়ে দেওয়ার কথাটা বললেন, এটা কিন্তু বিয়ে ছাড়াও অনেক মহিলাই পুজোর জন্য পিরিয়ড পিছানোর জন্য আমাদের কাছে আসেন। আমার তো ভীষণ মনে হয় পুজোর জন্য কেন পিরিয়ড পিছানো হবে, এটা সম্পূর্ণ অন্য প্রশ্ন। যে আমার নিজের মনে হয় যে কেন পিরিয়ড হলে পুজো করতে কি অসুবিধা, এইটা যার জন্য আমি সবসময় ডিসকারেজ করি পুজোর জন্য পিরিয়ড পিছাতে। এইটা একটা বড় ইস্যু। হ্যাঁ, আই এগ্রি বিপাশা তোমার সাথে। আমার মনে পড়ে রামকৃষ্ণদেব বলেছেন যে পিরিয়ডস হলে পুজো করার কিছু অসুবিধা নেই, তবে হ্যাঁ যদি দাগ লেগে যায় সেজন্য একটা অন্য আসন ইউজ করা যেতে পারে। কারণ পিরিয়ডটা তো একটা নর্মাল ব্যাপার, ফিজিওলজিক্যাল ব্যাপার, এটা অন্য কোনো কিছু নয়। অশুদ্ধ হয়ে গেল এটা তো নয়। তুমি একদম ঠিক বলেছো যে পিরিয়ড হলে পুজো যে করা যাবে না এটার কোনো মানে নেই। হ্যাঁ, রামকৃষ্ণ মিশন তো কখনোই এটা বলেন না। বাসব আমি কি এটার উপরে জাস্ট একটা পয়েন্ট বাসব, এই বিষয়টা ওই যে পিরিয়ড পিছনো, আরে এইটার ব্যাপারে তুমি খুব ভালো করে তো বলো সব জায়গায়, কিন্তু আমাদের প্রত্যেক দিনের প্র্যাকটিসে এটা একদম পুজোর সময়, কালী পুজোর সময় এটা আসেই এক গাদা পেশেন্ট, কিন্তু কি করা উচিত, আমরা সবাই কি করি সেটা মেয়েদের যদি একটু বুঝিয়ে দাও। একটা জিনিস বলতে হবে, ওদের বোঝাতে হবে যে এই পিছিয়ে দেওয়া মানেটা কি, তুমি নর্মাল ওভুলেশন সিস্টেমটাকে নষ্ট করছো। এই কথাটা যদি ওদেরকে বোঝানো যায় তাহলে অনেক লোকই এটা চায় না, যে তুমি তোমার এভরি 28 ডেজে তোমার একটা সিস্টেম আছে, খুব সুন্দর সিস্টেম, একেবারে ঠিক টাইমলি ঘড়ির মতো 28 দিন পর পর তোমার ওভুলেশন হচ্ছে। এবারে তুমি মধ্যখানে একটা পিল ঢুকিয়ে দিলে, তাহলে তোমার এই নর্মাল সাইকেলটা ডিস্টার্ব করা হলো, ওভারিটা আবার নর্মাল সিস্টেমে নাও পারে, একটা গন্ডগোল হয়ে যেতে পারে। এই কথাটা যদি তাদেরকে ভালো করে বোঝানো যায়, যেটা আমি অন্তত সবাইকে বোঝাই, সেক্ষেত্রে ওরা অনেক সময় রিফ্রেন করে, বুঝতে পারে। সেটা আমার মনে হয় এটা ওদের বলা দরকার, যে তুমি নর্মাল জিনিসটাকে অ্যাবনর্মাল করে দিচ্ছ বাই টেকিং এ পিল। হ্যাঁ, কিন্তু দুটো কথা, একটা হচ্ছে যে অনেক মহিলারাই সোশ্যাল রিজনস এ পিরিয়ড পিছোতে চায় বা পিরিয়ডের জন্য একটা অস্বস্তি হয় বলে পিছোতে চায়। ইট ইজ নট দ্যাট দ্য পুজোর জন্য একদম রিলিজিয়াস কারণে আছে, বাট একটা প্যাড চেঞ্জ করার ঝামেলা থাকে, একটা অস্বস্তি ঝামেলা থাকে। সো ইটস নট জাস্ট যে ব্লিডিং হলে মন্দিরে ঢুকতে পারবে না, মসজিদে ঢুকতে পারবে না, দ্যাট ইজ নট দ্য অনলি থিং। ইট ইজ জাস্ট অ্যাবাউট আ হ্যাসল। A lot of people, না এই যে পয়েন্ট বাসব যেটা বলছে একদম ঠিক। Let me finish please. So the question is that a lot of people have social reasons to not to have periods. মানে লোকেরা যে এক্সটেন্ডেড পিলস বলে যে জিনিসটা আছে, লোকে বিদেশে ইভেন এখানে বছরে 3টে পিরিয়ড, বছরে 4টে পিরিয়ড করতেই চায় যাতে অস্বস্তি অসুবিধে না হয়। তো অনেক পিপল আর দেয়ার যারা পিরিয়ড চায় না, পিরিয়ডটাকে একটা হ্যাসেল হিসেবে চিহ্নিত করে। এখন তাকে আপনি কি করে বোঝাবেন যে এটা আপনার শরীরের পক্ষে দরকার বা ভালো? এখন সেরকম কিছু প্রমাণ নেই যে শরীরের পক্ষে দরকার না ভালো, বাট হ্যাঁ যেটা আপনি বলেছেন, এনি মেডিসিনস হুইচ ইউ গিভ
ফর পিরিয়ডকে পেছানোর জন্য, এগোনোর জন্য, উইল ইন্টারফিয়ার উইথ দ্য নর্মাল হরমোনস অফ দ্য সাইকেল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বাট দেয়ার আর লট অফ উইমেন হু বাই চয়েস ওয়ান্ট লেস ব্লিডিং, বাই ওয়ান্ট চয়েস ওয়ান্ট হ্যাভ নো ব্লিডিং। বলে যে আমার পিরিয়ড চাই না, আমার পিরিয়ডটা উঠে গেলে খুব ভালো হতো, কেন যে এখনো চলছে। কতজন আপনাকে বলে না 45 বছরে এখনো চলছে, কবে উঠবে, এখন অনেক লোকে 35 বছরও বলে তাহলে আমার তো দুটো বাচ্চা হয়ে গেছে, আমার কেন আবার এই পিরিয়ডের ব্যাপার আবার পাচ্ছি না। কত লোকে বলে, তো এখন সবাইকে বলবে না না এটা হবে, এটা সহ্য করতে হবে, ওরকম বললে তো বলা যায় না। দেয়ার আর পিপল হু উইল বি কামিং উইথ ডিফারেন্ট থিংস। না না দেখো, অনেকে আসে আজকাল মেয়েরা না না প্র্যাকটিক্যাল কথা বাসব যেটা বলছে একদম প্র্যাকটিক্যাল। না আমি এখানে একটা কথা বলছি, ইন্ডিভিজুয়ালাইজেশন করা উচিত, তাদের প্রবলেমটা আমাদের শোনা উচিত, দিয়ে আমাদের সেভাবে তাদের গাইড করা উচিত এবং হেল্প করা উচিত। কারণ অনেকে বাইরে বেরোতে চায়, গিয়ে বাইরে বেরোলে ধরো মাউন্টেনিং করে, আজকাল অনেক মেয়ে মাউন্টেনিং করে, ট্রাভেল করে, সাইক্লিং করে, বাইরে চলে যায়। ওই সময় তাদের একটা এই যে বললে বারবার চেঞ্জ করা, ওই সময়টা যদি থাকে কারো হয়তো একটু হেভি হয়, সেই সময়টা রিয়েলি কাম্বারসাম প্রসিডিউর, যারা করে তাদের একটু অসুবিধা হয়। হ্যাঁ একদম ইম্পর্টেন্ট, ডেফিনেটলি। আমি একটা জিনিস ভাবা উচিত, পিরিয়ডের সময় নরমাল অ্যাক্টিভিটিস বন্ধ করা উচিত। আর একটা শোনো, আমি একটা কথা বলছি, আগেকার দিনে আমাদের সময় যেটা ছিল, কোনো স্যানিটারি ন্যাপকিন এইসবগুলো কিছু পাওয়া যেত না, কিন্তু এখন যেটা পাওয়া যাচ্ছে, ভেরি সফিস্টিকেটেড থিংস আর অ্যাভেলেবল, তার জন্য মেয়েদের কষ্ট অনেক কম হয়। এবং এই যে ব্যথার ওষুধ, সামান্য একটা সাধারণ একটা অ্যান্টিস্প্যাজমেটিক দিয়ে আমরা ওদের ব্যথা কমিয়ে দিই, আমাদের ছোটবেলা কেউ দিত না, কিন্তু এখন এটা আমরা দিচ্ছি, তাতে ওরা মোর ইজি। কাজে এত ভাবার কিছু নয় যে সর্বদাই তাকে পিরিয়ডটা পিছিয়ে দিতে হবে, সর্বদাই তার পিরিয়ডটা বন্ধ করে দিতে হবে, তা নয়। ইউ হ্যাভ টু চুজ দ্য, মানে একটু সিচুয়েশনটা বুঝতে হবে, ওর সঙ্গে আলোচনা করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু ফিল দ্য সিচুয়েশন, তারপর ইউ টেক দ্য ডিসিশন। কিন্তু সবসময় শুধু একটা অস্বস্তি হচ্ছে, আমার মনে হয় অস্বস্তিটা এখনকার দিনের অনেক কম হয়, বিকজ অফ দ্য সফিস্টিকেটেড থিংস অ্যাভেলেবল। তার জন্য তাদের অনেক সুবিধেও আছে, অনেক রকম সুবিধে তারা পাচ্ছে। বুলবুলদি, পেশেন্টটা অন্য ডাক্তারের কাছে চলে যাবে। বুলবুলদি, পেশেন্ট অন্য ডাক্তারের কাছে চলে যাবে। I think we are Abhinash, we need to wrap up now. It's 7:30. We need to clear message before we wrap up. Let us start with Shuranjan Das. Shuranjan Das, some messages to take home for the audience today before we wrap up. Regarding IPIL CM হ্যাঁ, তোমরা যখন তখন আইপিল নেবে, ইসের ইমার্জেন্সি কথা, দিস ইজ নট এ কন্ট্রাসেপটিভ। এটা দিলে তোমার হরমোনের লেভেলটা বেড়ে যাবে, তোমার ব্রেস্ট টেন্ডারনেস থেকে আরম্ভ করে অল সাইড এফেক্টস হবে, ইভেন তোমার সাইকেল নেক্সট পিরিয়ডটা ডিলেট হতে পারে, হেভি পিরিয়ড হতে পারে, লট অফ প্রবলেমস ইউ উইল এনকাউন্টার। So IPIL emergency is only for the emergency contraceptive measure, not as a usual contraceptive measure. এটা মাথায় রাখতে হবে। So try to avoid IPIL. Take barrier methods that will minimize your chances of sexually transmitted disease and other problems also. This one. And another is you have to do the regular exercise, physical exercise করতে হবে, unnecessary stress করবে না তোমরা স্টুডেন্টরা, স্ট্রেস করলেও তার আমাদের হরমোন সাইকেলে প্রবলেম হতে পারে। অতএব ট্রাই টু রিল্যাক্স, ডু এক্সারসাইজ, মেডিটেট, ইট হেলদি ফুড। এই কোভিড এরিয়াতে তোমরা সবাই স্ট্রেসটা, ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ হচ্ছে না, কিন্তু ডু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ এট হোম, whatever means you have got skipping, বাড়িতে স্কিপিং থাকলে স্কিপিং করো, স্ট্রেচিং করতে পারো, that you at least do something for half an hour your physical exercise, and small quantities of food, frequent food you take, that will give you the excellent health. And take plenty of fluids. অনেক মেয়েরাই তোমরা জল খুব কম খাও, that will invite other problems too. এটাকে ওয়াশ আপ করতে হয়। Thank you, Shuranjan Das. Thank you very much. Abhinash Da, your take home messages, and then এক খুব ইম্পর্টেন্ট কথা, মেয়েরা একটু মন দিয়ে শোনো। ক্যান্সার ভ্যাকসিন সবাই, আমি চাই তোমরা সবাই ক্যান্সার ভ্যাকসিন নেবে। 14 থেকে 9 বছর থেকে 45 বছর পর্যন্ত নেওয়া যায়, কিন্তু এখনই নেবে। 3টা ভ্যাকসিনের দাম খুব একটা বেশি নয়, একটা ভ্যাকসিন 2000-2500 টাকা করে, খুব বেশি হলে তার মানে 6-7 হাজার টাকা খরচ হবে। মা বাবাকে বলে বা নিজে করে এটা নেবে। একটা ক্যান্সারের মতো
মেয়েদের সবচেয়ে বেশি ক্যান্সার হয় জরায়ুর মুখ ক্যান্সার আমাদের দেশে, সুতরাং ওটার থেকে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে, অবশ্যই নেবে, অবশ্যই নেবে। বাসব। বিপাশা দি। ইয়েস, তোমরা তো সবাই স্টুডেন্ট এখানে আজকের যারা অডিয়েন্স, কিছু টিচার আছে, কিছু টিচার অলসো হ্যাভ। ওকে, হ্যাঁ, ইউ আর অলওয়েজ ইন দ্য প্রসেস অফ অ্যাকোয়ারিং নলেজ। তো আমি বলবো অলওয়েজ ফিল ফ্রি টু অ্যাকোয়ার নলেজ, বি ইট রিগার্ডিং ক্যান্সার ভ্যাকসিনেশন, বি ইট রিগার্ডিং কন্ট্রাসেপটিভ, বি ইট রিগার্ডিং লাইফস্টাইল, হাউ টু। এটা অলওয়েজ ফার্স্টে পেরেন্টদের জিজ্ঞেস করবে, যদি দরকার হয় মাকে নিয়ে ডক্টরের কাছে আসবে টু গেট এক্সাক্ট নলেজ। ওই শুধু টিভি দেখে বা ম্যাগাজিনস পড়ে ভুল নলেজ বা বন্ধুদের থেকে শুনে এইটা না করে ফিল ফ্রি ডক্টর জাস্ট ফর কনসালটেশন, যে কোনো কারণে ভ্যাকসিনেশন হোক, কন্ট্রাসেপটিভ হোক, জাস্ট একটা ডাইরেক্ট নলেজ অ্যাকোয়ার করার জন্য ইউ উইল অলওয়েজ ফিল ফ্রি। দ্যাট ইজ মাই। আর একটাই এখানে আমরা স্ক্রিনে দুটো, একটা ইমেল আর একটা ওয়েবসাইট দিয়ে রেখেছি আমাদের বেঙ্গল অবসগাইন সোসাইটির। তো ওয়েবসাইটে কিছু পেশেন্ট ইনফরমেশন আছে যেখানে আপনারা ভিজিট করে দেখতে পারেন। অ্যান্ড ইমেলে যদি কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে, যেখানে মনে হয় যে আরো কিছু প্রশ্ন বাকি রয়ে গেল, প্লিজ বি ফ্রি টু কন্ট্যাক্ট অন দ্য ইমেল। বুলবুল দি, আপনার শুক্তিরূপা দি আপনার কথা, তারপর বুলবুল দি। এই জন্ম তোমরা পেয়েছো জাস্ট একটা বাগানের মতন। যেমন আমরা একটা বাগানে কুড়ি ফুটতে দেখি, সুন্দর ফুল খেলা দেখতে ভালো লাগে, তোমরাও কিন্তু তাই। তোমরা ফুটন্ত ফুল, তোমরা যাতে সুন্দরভাবে বড় হও, তোমরা আমাদের ভবিষ্যৎ সিটিজেন, তাই তো? এই আমাদের পৃথিবীটা গড়ে তুলবে তোমরা, তোমাদের সাথে আমরা রয়েছি। তোমাদের কোনো অসুবিধে, তোমরা আমাদের কাছে এসো, লাইফটাকে এনজয় করো। হ্যাঁ, আর কি এই যে অনেক কিছু নিয়ে ডিসকাশন হলো, যখনই তোমাদের কোনো প্রশ্ন জাগবে মনে, চারদিকে আমরা ডাক্তাররা রয়েছি তোমাদের হেল্প করার। আমরা তো আর বেশি দিন থাকবো না, আমাদের পরে তোমরা রিপ্লেস করবে এই বাগানটাকে। এই বাগানটা যেন সুন্দর হয়, যেন কুঁকড়ে না যায়। সত্যি কেন বললাম এই কথা, এই তোমাদের মতো মেয়েদের হঠাৎ দেখি তারা এসছে প্রমিসকিউয়াস সেক্স করে, কি অবস্থা তাদের হয়েছে, আমার তখন চোখের জল মনে হয় যে আমি কি করে চেপে রাখবো। অতদূর যাবে না, তোমরা প্রথম থেকে আমাদের কাছে এসো, এনজয় লাইফ। বুলবুল দি, সবাই সবই বলে দিয়েছে, কিছু বলার নেই। আমি শুধু মেয়েদের বলবো, শরীরটাকে মন্দির মনে করো। মন্দিরকে যেমন তোমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখো, কখনো কোনো খারাপ কিছু হতে দাও না, তেমনি শরীর সম্বন্ধেও সেটাই ভাবো। যা কিছু কনফিউশন, যা কিছু অসুবিধে আমরা সবাই অ্যাভেলেবেল আছি, আমাদেরকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করো, লজ্জা পাবার কিছু নেই। আজকাল কোভিড টাইমে হয়তো আমাদের কাছে আসতে পারছো না, তুমি ফোন করতে পারো, ইজিলি আমরা অ্যাটেন্ড করব, কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু নিজে নিজে ভুল কোনো ডিসিশন নেবে না, যা কিছু কনফিউশন আমাদের সঙ্গে শেয়ার করো। শরীরটাকে সবসময় মন্দিরের মতো পবিত্র, সুন্দর, ভালো রাখো। অবিনাশ দা, we can conclude. শেষ কথা, একটা কথা বলি, এমন কিছু কাজ করবে না যাতে তোমার বাবা মার মাথা হেট হয়ে যায়। এমন কিছু কাজ করবে বাবা মা যাতে গর্বে আনন্দে বাবা মার চোখ দিয়ে জল বেরোয় আমার মেয়ের কীর্তির জন্য। এটাই আমার শেষ কথা। ঠিক আছে, আমরা এখানেই শেষ করছি। লেডি ব্রাভন থেকে আর যদি কেউ, আপনারা কেউ যদি কনক্লুড করতে চান। ইয়েস দিদি, হ্যালো। সঙ্গীতা দিদি, হ্যালো। আপনার মিউটে আছেন, মিউট আনমিউট করতে হবে। হ্যাঁ, এবার শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, ডক্টর রায়ের বক্তব্যটা আমার খুব মানে ভালো লেগেছে এবং খুব খাঁটি একটা কথা বলেছেন ডক্টর রায়, যে আমরা তো আফটার অল আমরা সবাই ভারতীয় সমাজের অংশ, ভারতীয় সভ্যতার অংশ, ভারতীয় কৃষ্টি, ভারতীয় সংস্কৃতির অংশ। সেইটুকু বুঝে যেন আমরা সবাই চলতে পারি এবং মা বাবার মাথা যেন সত্যি সত্যি আমাদের কারণে হেঁট না হয়। এটাই আমারও মেয়েদের প্রতি একটা বড় উপদেশ বা বড় শিক্ষা আমি বলবো, যেটা ডক্টর রায় ভীষণ সুন্দরভাবে শেষ কথাটা বলেছেন। একেবারেই আমাদের সন্তান সম ছাত্রীরা এখানে আছে সত্যি। আর রেসপেক্টেড স্পিকার্স, অনেক ধন্যবাদ। This was such an enlightening session.
At the end of this awareness program, may I request Professor Sanjukta Dash, Head of the Department of English, Lady Brabourne College, and Advisor Women's Studies Center, Lady Brabourne College, to deliver the vote of thanks. Ma'am. It gives me immense pleasure on behalf of the Women's Studies Center, Lady Brabourne College, which has organized this webinar today, awareness program. I thank the collaborators, the Bengal Obstetric and Gynecological Society for this program on an awareness program on gynecological health. I thank the eminent speakers, Dr. Bhaskar Pal, Dr. Avinash Chandra Rai, Dr. Bashok Mukherjee, Dr. Bulbul Rai Choudhury, Dr. Shakti Rupa Chakraborty, Dr. Suranjan Chakraborty, and Dr. Bipasha Sen for addressing this very relevant and issue in such a student-friendly way, and really talked in great detail about so many nuances of this problem. And I'm sure our students will be immensely benefited by this session today. I wish to thank our principal, Professor Shuli Sarkar, without whose support this program could not be organized, and who's always been very encouraging to organize such things for the girls. I thank the coordinators of the Women's Studies Center, Lady Brabourne College, Dr. Porna Ghosh and Dr. Sangeeta Ghosh, and the entire team of the center for their coordinated efforts. And thanks to all the students and the participants. And finally, thanks to Richa Malhotra and her team for organizing the technical aspect of this webinar. Have a good evening, everybody. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Richa, thank you very much. Thank you, Didi. Thank you so much. Bye. রিচা, খুব সুন্দর হয়েছে তোমার